Welcome all my dear people, the third prep grade school. That's a wicked time for science, and today I think that is a very important episode because we have a very important revision for what you have studied this semester. So I have collected for you the most important questions of all types, like what happened, like give reason, like write scientific term, choose, complete, and so on. So let's start without delaying the first question of our lesson today about what we have studied this semester. But before that, I would remind you what we have studied. We have studied up till now 4 units. Unit 1 that deal with chemistry. Unit 2 that deal with electricity or physics of electricity. Unit 3 and Unit 4 that deal with biology. So now let's start with the first question, which is the write the scientific term. First question says the opposition that the electric current faces during its passage through a conductor. هنا بيقول لي the opposition معناها المعاكسة أو المقاومة أو الممانعة اللي بيواجهها التيار الكهربي أثناء مروره في المواصلات أو في الأسلاك. طب دي سميناها إيه؟ سميناها electric resistance أو electric current resistance. طب لو حد قال لي كلمة resistance بس it's okay، صح جدا طبعا. يبقى it's okay the opposition that the electric current faces during its passage through a conductor, so it will be electric current resistance. That's the first question that says the opposition that the electric current faces during its passage through a conductor, it will be electric current resistance. Second question says organs secrete hormones directly in the bloodstream. Organs secrete hormones directly in the bloodstream. هنا بيقول لي الأعضاء اللي بتفرز الهرمونات مباشرة في مجرى الدم. احنا عارفين دايما ان الهرمونات بتفرز من أعضاء اسمها endocrine glands أو هنسميها كمان ductless glands. الإجابتين صح. لو قلت endocrine glands الغدد الصماء، أو لو قلت ductless glands الاتنين أو الإجابتين صح. Organs secrete hormones directly in the bloodstream, so it will be endocrine glands أو الغدد الصماء. ليه سميناها غدد صماء؟ لأنها بتفرز إفرازاتها أو هرموناتها في الدم مباشرة، كأنها ما بتشوفش هي بتفرز فين، أو بتفرز كده كأنها يعني إنجاز التعبير عمياني، يعني هي كأنها غدد صماء أو غدد مش شايفة هي بتفرز إفرازها فين بالظبط، ملهاش قناة محددة، هي بتفرز إفرازها في الدم مباشرة، عشان كده بنسميها endocrine glands أو ductless glands غدد صماء. The charge transferred by a constant current of intensity 1 ampere in 1 second. هنا قلنا قوانين الكهرباء بيناقشني في أول قانون درسناه اللي هو ال I equal Q over T. طب التشارج ال Q هنا هتكون بتساوي كام؟ لو الانتنستي 1 امبير، لو ال I ب 1 امبير والتايم ب 1 سكند، أكيد هتكون برضو التشارج ب 1 كولوم. 1 كولوم، 1 كولوم هو كمية الشحنة أو كمية الشحنة الكهربية لما يكون الانتنسي 1 امبير في التايم 1 second. Again, the charge transferred by a constant current of intensity 1 ampere in 1 second, so it will be coulomb. Another question that says the flow of electric negative charges through conducting materials. The flow of electric negative charges through conducting material، يعني سيل او سريان من الشحنات الكهربيه السالبه اللي هي الالكترونز، يعني اللي بتمر في الاسلاك او الموصلات. طبعا دي اكيد هنسميها electric current. electric current اول حاجه تعرفنا عنها او تعرفنا عليها في الكهرباء، ويمكن درسناها زمان كمان من ايام primary 6. Again, the flow of electric charges or electrons through conducting material, it will be electric current او التيار الكهربي. The trait that appears in all individuals of the first generation in Mendel's experiment. الصفة اللي بتظهر في كل أفراد الجيل الأول في تجارب مندل. احنا قسمنا الصفات عند مندل لنوعين، dominant و recessive. طب مين الصفة القوية اللي بتظهر في الجيل الأول أو الصفة السائدة زي ما سميناها كده باللغة العربية؟ هنسميها dominant trait. dominant trait أو الصفة السائدة. The trait that appears in all individuals. The trait that appears in all individuals of the first generation in Mendel's experiment, it will be dominant trait. Again, the trait that appears in all individuals of the first generation in Mendel's experiment, it will be
dominant trait. طب نفكر مع بعض من تاني كده، هو كان في كام نوع من التريتس او كام نوع من الصفات الوراثيه؟ كان في نوعين، dominant و recessive. مين الصفه السائده؟ اكيد هي طبعا الصفه الدومينانت. طب سؤال تاني بيقول لي the quantity of electricity، كميه الكهرباء in column that flows through a cross section of a conductor in 1 second. هنا ما قاليش 1 امبير ولا 1 سكند، او قال 1 سكند بس ما قالش 1 امبير. هو هنا عايز كميه الكهرباء اللي بتمشي في مقطع معين من السلك، يعني كانه بالظبط عايز electric current intensity او هنسميها شده التيار الكهربي. Again the quantity of electricity in column that flows through a cross section of a conductor in 1 second, it will be electric current intensity. The hormone that controls the speed rate of muscles and bones growth، هو الهرمون اللي بيتحكم في سرعة نمو العضلات والعظام، يعني هرمون النمو، يبقى فعلا اسمه كده growth hormone. تقريبا السؤال يعني سهل جدا، تقريبا شبه محلول. The hormone that controls the speed rate of muscles and bones. ممكن السؤال يتغير بشكل تاني، يقول لي the hormone that controls the height of the body. ايه هو الهرمون اللي بيتحكم في طول الجسم او ارتفاع الجسم؟ يبقى هو فعلا اسمه جروث هرمون او هرمون نمو. طب نفتكر مع بعض كده الهرمون ده كان بيجي منين؟ كان بيجي من غده او بيفرز من غده اسمها بيتويتري جلاند، الغده النخاميه، وكانت موجوده below the brain تحت المخ، والغده دي كانت مهمه جدا وسميناها ماستر جلاند، الغده الرئيسيه او المين جلاند، برضو بمعنى الغده الرئيسيه. ليه؟ because it controls all the secretions of other endocrine glands. هي بتتحكم في افراز كل الغدد الصماء. الغده النخاميه سميناها الماستر جلاند، الغده الرئيسيه في جسمنا. ليه؟ لان هي فعلا الغده اللي بتتحكم في كل افرازات الغدد الصماء. طب نروح لسؤال تاني بيقول لي substance which lose one or more electron during chemical reaction. substance which lose one or more during the chemical reaction. في مواد بتفقد الكترون او اكتر اثناء التفاعل الكيميائي. طب المواد دي عباره عن ايه؟ طب قبل ما نقولها بس كده هفكركم بايكويشن مهمه قوي، معادله مهمه قوي درسناها في اخر تايب اوف كيميكال رياكشن. ايه هي المعادله ديت؟ نكتب مع بعض كده. فور اكزامبل Na plus Cl2، طبعا 2Na it will give 2NaCl. What happened to Na؟ ايه اللي حصل ل Na وايه اللي حصل لل Cl؟ نفتكر مع بعض. Na حصل له لوز الكترون، يبقى حصل له عمليه اسمها اوكسيديشن. احنا اتفقنا كده ان اي element او الميتال عموما اللي بيحصل له لوز الكترون يبقى هيحصل له عمليه اسمها اوكسيديشن. اتس اوكي. طب الكلوراين هيبقى حصل له ريدكشن. طبعا عارفين العمليتين بيكونوا كده ريفرسبل، يعني عمليتين عكسيتين لازم يحصلوا في نفس الوقت كمان. زي بالظبط كده واحد قتل واحد، فور اكزامبل يعني في واحد قتل والتاني مقتول، واحد ضرب واحد يبقى في واحد ضرب والتاني مضروب. نفس الفكره بالظبط، في element حصل له اوكسيديشن يبقى التاني حصل له ريدكشن اوتوماتيك، لازم الاثنين يحصلوا at the same time. عشان كده كمان بنسميهم concurrent processes، عمليات متزامنه بتحصل في نفس الوقت. طب السؤال هنا بيقول لي الماده دي او الاليمنت ده او الميتال عموما اللي بيحصل له لوز الكترون ده هنسميه ايه؟ نرجع كده للتسميه دي من تاني. احنا اتفقنا ان الصوديوم هيحصل له اوكسيديشن يبقى هنسميه reducing agent، هنسميه reducing agent. طب الكلوراين حصل له reduction يبقى هنسميه oxidizing agent. دايما بناخد الاسم العكسي او oxidizing factor، يبقى دايما اللي حصل له oxidation اسمه reducing agent، هو حصل له عمليه اكسده يبقى هو عامل مختزل، هو اختزل التاني. طب اللي حصل له reduction هو oxidizing agent، عامل مؤكسد، مع ان حصل له اختزال لان هو اكسد الاليمنت التاني. يبقى هنا نفتكر مع بعض اللي حصل له او الماده السبستانس اللي بيحصل لها لوز الكترون يحصل لها اوكسيديشن. طب دي هنسميها ايه؟ هنسميها reducing agent او عامل مختزل. نشوف الاجابه مع بعض. هنسميها reducing agent او عامل مختزل. تاني السؤال بيقول لي the substance which loses one or more electrons in a chemical reaction it will be reducing agent. A chemical substance that controls and organizes most of the vital activities and functions. هنا السؤال ده يمكن يخدعنا. اول ما اشوف كلمه كيميكال من فضلك ما تفتكرش ان السؤال ده جاي من يونت 1 خالص، السؤال ده من يونت 4 اخر درس درسناه
هو الهرمون. وفعلا الاجابه في السؤال ده هي فعلا كلمه هرمون. السؤال بيقول لي هنا كده ايه هي الكيميكال سبستانس، ايه هي الماده الكيميائيه اللي بتتحكم او بتنظم اي عمليه كيميائيه او اي عمليه حيويه داخل جسمي؟ هي الهرمون. واحنا اتفقنا الاسبوع اللي فات، اخر درس شرحناه الاسبوع اللي فات، ان مين هو الهرمون؟ هو chemical substance او chemical message secreted from endocrine gland that control or regulates most of the vital activities inside our body. يبقى الهرمون هو عباره عن ماده كيميائيه بتفرز من غدد صماء. صماء يعني ايه؟ بتفرز افرازها في الدم مباشره، ملهاش تيوب معينه، ما عندهاش ضغط معينه، عشان كده سمينا الغدد دي داكتليس جلاند. طب الهرمون ده وظيفته ايه؟ كل هرمون ليه وظيفه محدده، زي ما درسنا الانسولين، الجلوكاجون، الادرينالين، فور اكزامبل ثايروكسين، كاستونين. درسنا هرمونات كتير جدا في يونت 4 او في درس الهرمون ده، وعرفنا كل واحد منهم كانت وظيفته ايه. يبقى هنا السؤال فعلا هتكون اجابته هرمون. سؤال تاني بيقول لي a chemical substance that controls and organizes most of the vital activities and functions. ممكن هنا ازود كمان inside the human body. فناخد بالنا مش عشان دي كلمه كيميكال نتخض ونفتكرها من يونت 1 او نجاوب اجابه من يونت 1. لا طبعا هنا بتكلم على الهرمونز. هرمونز او الهرمونات هي chemical substance that controls and organizes most of the vital activities and functions inside the human body. So it will be hormones. Another question. The type of chemical reaction which involves the breaking up of the compound into simple elements by the effect of heat. ايه هو نوع الرياكشن اللي بيتضمن انحلال العناصر او انحلال المركبات لعناصر ابسط منها عن طريق الحراره؟ تاني كده. type of chemical reaction which involves breaking up of compounds into simple elements by the effect of heat. طب نفتكر مع بعض احنا درسنا كده كام نوع من الكيميكال رياكشن؟ درسنا 3 main type، 3 انواع رئيسيين. النوع الاول سميناه thermal decomposition، النوع الثاني سميناه substitution، النوع الثالث كان reduction and oxidation reaction. طب نكتبهم مع بعض كده عشان بس نفتكر مين هو الرياكشن اللي كان فيه تأثير حراري. لو قلت كده chemical reactions، اوكي chemical reactions كان فيه 3 تايب، 3 انواع رئيسيين. النوع الاول زي ما اتفقنا سميناه thermal decomposition، يعني انحلال حراري. انتهي هو ده يكون الاجابه. نفكر مع بعض كده، مش عايز اقول بس الاجابه، مش عايز اسرع، عايزين نفكر مع بعض. النوع الثاني سميناه substitution، substitution يعني احلال، يعني في element بيعمل substitute او replacement ل element تاني. النوع الاخير سميناه oxidation and reduction اللي كنا لسه بنتكلم عنه حالا في الايكويشن اللي خدناها من شويه، oxidation and reduction. طب شور هيكون السؤال ده ايه فعلا؟ هيكون فعلا thermal decomposition، انحلال حراري. طب ليه انحلال حراري او ليه سميناه كده؟ عشان في الرياكشن ده اللي بيحصل ان في كومباوند بيحصل له decompose by heat، بينحل بالحراره، بيتفك بالحراره. لما بسخنه بيديني كومباوندز او بيديني elements similar than it او عناصر ابسط منه شويه، زي ما درسنا ازاي يحصل ديكومبوزيشن للاكسايد او الهيدروكسايد او الكربونات او الصلبات او حتى كمان النيتريت، وخدنا كده رولز، قواعد محدده لكل واحد منهم. كل واحد لما بيتحل بيخرج ايه. فور اكزامبل مثلا هفكركم لما كنت بسخن الاكسايد كان بيخرج اكسجين ويتبقى الميتال لوحده. لما كنت بعمل ديكومبوزيشن بالحراره او بسخن يعني الهيدروكسايد كان بيخرج ووتر فيبر وهيتبقى الميتال اوكسايد. لما كنت بسخن الكربونيت كان بيخرج كربون دايوكسيد ويتبقى الميتال اوكسيد برضه، وهكذا. ودرسنا كمان الوان مهمه جدا في الدرس دوت، وعرفنا ازاي يحصل ديكومبوزيشن لكل جروب لوحدها، يعني ازاي يحصل ديكومبوزيشن بالحراره للاوكسيد او للكربونيت او الصلبيت او هيدروكسيد او النيتريت. يبقى السؤال هنا فعلا هيكون اجابته thermal decomposition، انحلال حراري. The type of chemical reaction which involves the breaking up of the compound into simpler elements by the effect of heat، بتأثير الحرارة. يبقى أكيد هتكون الإجابة thermal decomposition. The process of spontaneous decaying of atoms, nuclei of some radioactive elements that are present in nature، عملية انحلال أو تحلل تلقائي بتحصل لبعض أنوية الذرات
لبعض العناصر المشعه الموجوده في الطبيعه. طب احنا درسنا الموضوع دوت في الدرس الاخير في يونت 2، الاخير في الكهرباء او في يونت 2 اللي كانت خاصه بالفيزيكس عندنا الترم ده. طب درسنا فيها ايه؟ درسنا ان في نوعين من الراديو اكتيفيتي، في نوع اسمه ناتشرال راديو اكتيفيتي ونوع اسمه ارتفيشال راديو اكتيفيتي، يعني اشعاع طبيعي واشعاع صناعي. طب هنا الاشعاع ده بيتكلم عن ايه؟ عن بعض العناصر اللي اوريدي موجوده في الطبيعه، من اسمها كده هي present in nature، موجوده في الطبيعه، يبقى انا ما اتدخلتش فيها خالص، يبقى ده اكيد اشعاع طبيعي ولا صناعي؟ شور هيكون اشعاع طبيعي او اللي هنسميه natural radioactivity. يبقى again السؤال بيقول لي the process of spontaneous decaying of atoms nuclei of some radioactive elements that are present in nature. ناخد بالنا كويس قوي من السؤال، بيقول لي that are present in nature، الموجوده في الطبيعه، يبقى اكيد هتكون الاجابه natural radioactivity او الاشعاع او الظاهره الاشعاعيه الطبيعيه اللي بتحصل بدون تدخل الانسان فيها. Another question that says electric current that is produced from converting mechanical energy into electric energy by means of the dynamo. هنا بيقول لي نوع من التيار الكهربي بينتج من تحويل الطاقة الحركية أو الميكانيكية لطاقة كهربية عن طريق الداينامو أو المولد الكهربي. ده هنسميه إيه؟ أكيد هنسميه alternating current أو التيار المتردد. طب نفتكر مع بعض احنا كان عندنا كام نوع من الإلكتريك كارنت؟ كان في نوعين رئيسيين هما AC اللي لسه بنتكلم عنه حالا دلوقتي اسمه alternating current، ونوع تاني كان اسمه DC أو direct current. طب نفتكر مع بعض كده هما كانوا جايين منين وكانت ظروفهم إيه؟ هكتب كده currents أنواع التيارات الكهربية في نوعين رئيسيين. نوع سميناه زي ما قلت AC التيار المتردد او alternating current، ونوع سميناه DC او التيار المستمر direct current. طب الفرق بينهم ايه؟ الاي سي قلنا بيجي عن طريق الداينامو، انه بيحول الكاينتيك او الميكانيكال انرجي انتو الكتريك. طب الدي سي بيجي عن طريق الكتروكيميكال سيلز او عموما السيلز الكيميكال سيلز او البطاريات او الخلايا الكهروكيميائيه، وده بيجي عن طريق زي ما قلت كده الكتروكيميكال سيلز كيميكال سيلز. واتفقنا ان الداينامو بيحول الميكانيكال انتو الكتريك، ودرسنا كومباريزون مهمه جدا بين الاثنين دول او بين النوعين دول من التيار. والالكتروكيميكال سيلز بتحول الكيميكال انتو برضو الكتريك. يبقى كده عندنا نوعين من التيار الكهربي، AC او هنسميه alternating current التيار المتردد، ودي سي دايركت كارنت التيار المستمر. وعرفنا مين التيار الافضل طبعا لاستخدامه في المنازل او المصانع او حتى المدن او المدن الكبرى يعني او الاماكن الكبيره يعني. قلنا هنستخدم الاي سي لانه ممكن جدا نقله لاماكن بعيده، ممكن جدا احوله للدي سي او استفيد بقوته الشديده جدا، لكن اقدر احوله للدي سي عشان يبقى فيه كده كنترول عليه. طب نتكلم عن سؤال تاني. سؤال بيقول لي They are the parts of DNA، هي أجزاء من ال DNA that are present on the chromosome that control the hereditary traits of the individual. They are parts of DNA on the chromosomes and control the hereditary traits of the individual. هي أجزاء من ال DNA بتتحكم أو موجودة على الكروموسوم، وكمان هي بتتحكم في الصفات الوراثية للإنسان أو للأشخاص. طبعا اكيد هتكون الجينز، درسنا درس مهم قوي عن الجينز وعرفنا واتس meant باي جينز، ايه هي الجينات. they are parts of DNA on the chromosome and control the hereditary trait of the individual. The measuring unit of the absorbed radiation، وحدة قياس الإشعاع الممتص داخل جسم الإنسان. يعني لما أحب أقيس الإشعاع اللي دخل جوه جسمي ده أقيسه بوحدة اسمها إيه؟ اسمها سيفرت، اسمها سيفرت. وهفكركم كده إحنا قلنا إن النورمال بيرسون الشخص الطبيعي اللي زينا كده اللي مش بيشتغل في راديو اكتيف فيلد في مجال إشعاعي يستحمل قد إيه سيفرت كل سنة؟ لازم مش أكتر من 1 ملي سيفرت بير يير. طب الشخص اللي بيكون بيشتغل في الراديو اكتيفيتي او راديو اكتيف فيلد اللي هو هنسميه راديولوجيست، الشخص اللي بيشتغل في المجال الاشعاعي، ده ممكن يستحمل لغايه 20 ملي سيفرت بير يير. نكتب مع بعض المعلومات دي انها مهمه جدا. تاني انا بقيس الاشعاع بوحده اسمها سيفرت. سيفرت هي وحده قياس الاشعاع وبنقيسها دايما بالملي سيفرت. اوكي. طب الشخص النورمال الشخص الطبيعي
اللي هو زينا كده، يعني مش واخد ان هو يتعرض لمجال اشعاعي كبير، ممكن يستحمل قد ايه؟ ممكن يستحمل لغايه 1 ملي سيفرت بارير في السنه. طب الشخص اللي هنسميه راديولوجيست، يعني بيشتغل في مجال اشعاعي مثلا فور اكزامبل في النيوكلير رياكتور، مفاعل نووي، بيشتغل في مستشفى لعلاج الاورام وهكذا، فممكن جدا يكون فيها اجهزه بتستخدم بعض انواع الاشعاعات زي كده. ده ممكن يستحمل او يتحمل لغايه 20 ملي سيفرت، 20 ملي سيفرت برضو بير يير في السنه. اوكي، دي معلومات مهمه جدا جدا. انا بقيس الشعب بسيفرت. كان في يونت قديمه في المناهج القديمه كان اسمها ريم. الاثنين طبعا صح، بس احنا عندنا اليونت الاحدث شويه هي السيفرت، او هي المعتمده حديثا لقياس وحده الراديشن او الاشعاع. يبقى تاني السؤال بيقول لي ده measuring unit for absorbed radiation، يعني وحده قياس الاشعاع هتكون هي فعلا سيفرت. Another question that says final result when one of the endocrine glands doesn't work properly. يعني ايه النتيجه النهائيه لو في endocrine gland او غده صماء ما بتشتغلش كويس؟ طب معنى السؤال ده ايه؟ يعني لو في غده صماء ما بتفرزش افرازها كويس، ما بتقومش دورها على اكمل وجه، يعني ايه اللي هيحصل؟ هيحصل طبعا هرمون ديسيز، مرض ناشئ عن الهرمونات، زي مثلا فور اكزامبل دايابيتس ديسيز، مرض السكر اللي بنسميه دايابيتس، او مرض البول السكري او السكر، بسبب ان في السيلز مش قادره تستخدم الانسولين اللي بيخرج من البنكرياس، او الانسولين كميته مش مناسبه او مش كافيه او مش موجود اصلا. لو حصل خلل كبير قوي في البنكرياس، ممكن ساعتها يكون مفيش انسولين في الجسم خالص او بكميه صغيره، فمعنى كده ان الجسم مش قادر يستخدم الانسولين، الجسم مش قادر يستخدم الانسولين. يبقى هنا السؤال بيقول لي final result when one of the endocrine glands doesn't work properly، هقول له hormone disease. Another question that says chemical compounds which are resulted from the reaction of acid and alkali. Again, chemical compounds which are resulted from the reaction of acid with alkali. ايه هو التفاعل الكيميائي اللي بينتج من تفاعل الحمض مع القلوي، الاسيد مع الكلاي؟ اكيد طبعا تفاعل مشهور قوي هنسميه نيوتراليزيشن. طب ايه الكومباوند اللي بتنتج من دوت؟ اكيد طبعا هيكونوا سولت اند واتر. طب خليني كده افكركم بايكويجن على الموضوع دوت، ازاي نعمل رياكشن ما بين اسيد والكلاي. احنا اتفقنا في بدايه الترم خالص ان يعني ايه اسيد؟ يعني الكومباوند اللي بيكون اوله اتش او الهيدروجين ايون. طب يعني ايه الكلاي؟ الكومباوند اللي في اخره هيدروكسيد او او اتش او هيدروكسيل ايون. طب يبقى ناخد اكزامبل كده، لو قلت اسيد مثلا اتش سي ال، اوكي. طب هيدروكسيد هيكون مثلا ان اي او اتش. اتفقنا كده ان الاسيد اوله اتش، الهيدروكسيد اخره اتش. طب لو حصل اكشن بين الاسيد والكلاي ايه اللي هيحصل؟ دايما احنا متفقين ان الميتال او اغلب الميتال بتعمل ريبليسمنت للهيدروجين، كانها كده بتضرب الهيدروجين تاخد اللي معاه. طب لان ايه هيضرب الاتش وياخد السي ال، يبقى ان ايه سي ال بلس. ايه اللي هيحصل؟ الاتش هو بوزيتيف ايون هيروح للاو اتش اللي هو نيجاتيف ايون ويتحدوا مع بعض يبقى اتش او اتش اللي هي اتش 2 او. ممكن نسميها اتش او اتش او اتش 2 او اللي هي الووتر يعني. طب السؤال هنا في الحاله ديت الاتش سي ال والان او اتش دول اسميهم ايه؟ اتفقنا ده اسمه اسيد وده اسمه الكالاي. طب ده هنسميه ايه اللي هو ان اي سي ال؟ ده هنسميه سولت. طب ليه؟ عشان ما فيهوش ولا اتش، يعني ما عندوش هيدروجين ايون ولا كمان هيدروكسيل ولا او اتش، يبقى مش الكالاي، ولا كمان في اخره اكسجين يبقى مش اوكسايد، يبقى هو فعلا سولت. زي ما اتفقنا كده كان في سيكريت رولز في بدايه الترم ده في الكيمستري، ازاي اعرف الكومباوند ده او نوع الكومباوند ده من مجرد ما ابص له. لو لقيته اوله اتش زي كده يبقى فعلا ده هيدروجين زي اتش سي ال. طب لو اخره او اتش زي ده يبقى ده هيدروكسيد الكالايز. طب لو ما فيهوش ولا اتش ولا او اتش ولا اكسجين كمان ولا اوكسايد يعني يبقى هو فعلا سولت. يبقى فعلا لما بيحصل رياكشن ما بين الاسيد اللي هو دوت والالكالاي بتكون نتيجه فعلا سولت ووتر. سولت وايه؟ ووتر. It's okay. So again the question says سؤال كان بيقول لي chemical compound which are resulted from the reaction of acid and alkali it will be again salt and water. الرياكشن اللي بيحصل ما بين السولت او ما بين سوري الالكالايز والاسيد هيديني salt and water.
Another type of question. Complete the following sentence. السؤال مهم جدا وسهل جدا واغلبنا بنحبوه جدا. طب السؤال ده I will give you an advice in this question. نصيحة مهمة جدا. Please read the question carefully till the end word. اقرا السؤال كويس قوي لآخر نقطة فيه قبل ما تجاوب. ليه؟ ربما تكون محتاج certain arrangement ترتيب معين. يعني ربما مثلا يقول لي إن البنكرياس بيفرز هرمونين هما إيه وإيه؟ انسولين او جلوكاجون. طب ينفع اعكس؟ اوكي جلوكاجون وانسولين. بس يمكن في بعض الاسئله يكون محتاج ترتيب معين، يمكن المضطر ابدا بالانسولين، زي مثلا لو بيقول لي pancreas secretes two hormone first of them that reduce the sugar level and second of them that increase sugar level. يبقى لازم مين هو الهرمون اللي بيقلل مستوى السكر في الدم، اللي بيظبط السكر او بيشيله لنا او بيحوشه لنا في الليفر والماسلز؟ هو الانسولين. هنا ما اقدرش اعكس. يعني واحد يقول لي انت قلت يا مستر البنكرياس بيفرز اثنين، انسولين وجلوكاجون. اوكي بس مين هو اللي بيقلل؟ لازم ابدا بالترتيب ده. عشان كده بليز بقول لك في سؤال كومبليت من فضلك اقرا السؤال كويس قوي لاخر كلمه وما تجاوبش قبل ما اقرا السؤال لاخر بوينت، لاخر لتر، لاخر حرف في السؤال ده. طب ناخد اكزامبل. Oxidation is a chemical process where the atom point an electron or more. الاكسيديشن هي عمليه كيميائيه بيحصل فيها ان الاتوم بيحصل لها ايه؟ الكترونز لوز ولا جين؟ طبعا احنا اتفقنا من شويه ان الاكسيديشن is a chemical process where the atom loses an electron or more. دايما عمليه فقد الكترونات عمليه هنسميها اوكسيديشن، عمليه اكسده. Oxidation is a chemical process where the atom loses an electron or more. Again, oxidation is a chemical process where the atom loses an electron or more. Another question that says reduction. السؤال ده عكس اللي فات بالظبط. Is a chemical process where the atom point an electron or more. الريدكشن هو عملية كيميائية بيحصل فيها ان الاتوم بيحصل لها ايه؟ الكترونز، اكيد هيحصل لها جين الكترون. اتفقنا ان الاكسيديشن لوز الكترون، يبقى اكيد الريدكشن هو جين الكترون. Again, the question says reduction is a chemical process where the atom gains an electron or more. Breaking up of bonds in some molecules of reactants and formation of new bonds in the molecules of new resultants or products from the reaction is called what? Is called chemical reaction. طبعا ده أول تعريف درسناه في الكيمستري أو أول تعريف في الترم عموما كان هو chemical reaction أو التفاعل الكيميائي. What's meant by chemical reaction? It's the breaking up of bonds in some molecules of reactants and formation of new bonds in the molecules of products or resultants. So it will be again chemical reaction أو التفاعل الكيميائي. The measuring unit of absorbed radiation is what؟ السؤال ده لسه قايلينه من شويه، هو سؤال مهم جدا عشان حبيت اكرره، عشان كده حبيت اكرره فعلا في الحلقه اكتر من مره. مين هو الميجرنج يونت اللي بقيس بيها الراديشن؟ هي سيفرت. سيفرت is the measuring unit of radiation and I remind you بفكركم تاني normal person can bear up to 1 millisievert per year but the radiologist can bear يقدر يتحمل up to 20 millisievert per year. الشخص الطبيعي اللي زينا اللي مش بيشتغل في مجال اشعاعي او راديو يعني مش ان هو مش راديولوجيست ممكن يتحمل لغايه 1 millisievert في السنه. طب الشخص الراديولوجيست ممكن يستحمل لغايه 20 millisievert per year. ناخد بالنا كويس قوي الوحده اللي بيقيس بيها الراديشن هي سيفرت الاشعاع او سوري وحده قياس الاشعاع او سيفرت. At the beginning of the chemical reaction the concentration of reactants is 100%. طبعا في بدايه التفاعل الكيميائي بيكون تركيز المواد المتفاعله اللي لسه داخله التفاعل ما حصلهاش اي تغيير خالص 100%، لكن مع مرور الوقت الرياكتانتس بيحصل لها decrease in concentration بتقل في تركيزها شويه، ومع كده او مع دوت بيحصل ان البرودكتس او الريزلتانتس بتزيد لغايه ما توصل هي فعلا 100% وتوصل الرياكتانتس لغايه 0%. وده هيفكرني بحاجه مهمه جدا، جراف مشهور جدا. لو فور اكزامبل مثلا قلت equation زي كده N2O5 نيتروجين بنتا اوكسيد، لو حصل له decomposition بيديني NO2 4NO2 بلس O2. طب هنا انا عندي كام كومباوند كان بيتفاعلوا في الاول خالص؟ هو كومباوند واحد بس اللي هو ده، ومين اللي خرج منه؟ الاثنين دول. طب ايه اللي حصل للرياكتانت اللي هو دوت؟ اكيد هيحصل له decrease، هيقل.
والاثنين دول هيحصل لهم increase. اوكي. طب لو حبيت ارسم جراف للكلام دوت، دايما الرياكتانس هي اللي بتقل، يبقى الجراف ده هيكون بالشكل ده. طب البرودكتس اكيد طبعا بتزيد، الاثنين دول انكريز، يبقى هيكون بالشكل ده. طب لو قلت مثلا فور اكزامبل ده نمبر 1 ده نمبر 2 وده نمبر 3، مين هو نمبر 1 في الجراف دوت ومين نمبر 2 ومين نمبر 3؟ نمبر 1 هو اللي بيزيد، اللي هو فور اكزامبل مثلا NO2 دوت. طب نمبر 2 برضو اللي كمان بيزيد معاه اللي هو O2. نمبر 3 الوحيد اللي بيقل هو ده، الرياكتانس هيكون هو فعلا N2O5 او نيتروجين بنتا اوكسيد، نيتروجين بنتا اوكسيد. يبقى ناخد بالنا الجراف ده مهم جدا، ولازم اعرف ان الرياكتانس بيحصل لها decrease in concentration، البرودكتس النواتج او الريزلتانس بيحصل لها increase in concentration. عشان كده اقدر اقول ان ده ممكن يثبت لي او يحدد لي speed of chemical reaction. ممكن نعمل definition كمان speed of chemical reaction بالطريقه دي. What's meant by speed of chemical reaction? It is the change in the concentration of reactants and concentration of products. هو تغيير تركيز الرياكتانس المواد المتفاعله وكمان البرودكتس المواد الناتجه من التفاعل ده. Another question that says point is measured by using the voltmeter that has a measuring unit known as what؟ مين هو الجهاز اللي بيقيس او ايه اللي بقيسه بجهاز الفولتميتر وكمان عنده وحده قياسيه اسمها ايه؟ طب مين هو اللي هيقيسه بالفولتميتر؟ اكيد طبعا هيكون potential difference. طب لو حد قال لي electromotive force، طبعا صح، الاثنين بقيسهم بنفس الديفايس ده او بنفس الجهاز ده. again potential difference is measured by using the voltmeter and has a measuring unit known as volt. Another question that says while connected charged conductors, the electric current passes from the conductor that has what potential to the conductor that has what potential. لما بوصل اتنين مواد موصله مع بعض، ايه اللي بيحصل؟ هيمر تيار كهربي بينهم، بس بشرط بيمر منين لمنين؟ اكيد طبعا كده لوجيك، هيمر من التيار الكهربي او من الجهد الكهربي الاعلى للاقل، يبقى هيمر من الجهد الكهربي الهاي او high electric potential للlow electric potential. Again, while connected charged conductors, the electric current passes from the conductor that has high potential to the conductor that has low potential. It's okay. Again, the question says while connecting charged conductors, the electric current passes from the conductor that has high potential to the conductor that has low potential. Another question that says the measuring unit of electric resistance is what? But the measuring unit of the electric current intensity is what؟ هنا بيقول لي وحدة قياس الريزيستنس او المقاومة الكهربية ايه هي؟ وحدة قياس الكرنت انتنسيتي او شدة التيار الكهربي ايه هي؟ اكيد طبعا هتكون الاوم هي الميجرنج يونت اوف الكتريك current resistance والامبير هو electric current intensity. Again the question says the measuring unit of the electric resistance is ohm, but the measuring unit of the electric current intensity is ampere. The measuring unit of electric resistance is ohm, but the measuring unit of the electric current intensity is ampere. The prevention or the opposition which is received by the electric current during the passage in the conductor is what؟ هنا السؤال جه من شويه بس كان يعني بمعنى مختلف شويه او بفوكابلري مختلفه شويه، لكن بنفس المعنى او بنفس الاسلوب بالظبط. مين هو او ايه هي؟ البريفنتنج الممانعه او الاوبوزيشن المعاكسه او المقاومه اللي بيقابلها التيار الكهربي اثناء مروره في الكوندكتورز او المواد الموصله. اكيد طبعا هتكون electric current resistance. electric current resistance هنا قلنا من شويه opposition which is received by the electric current، او هنا بقول نفس الديفينيشن دوت. كنا بنقول من شويه the opposition which the electric current faces اللي بيواجهها التيار الكهربي. يبقى الاثنين بنفس المعنى. الاوبوزيشن او البريفنتنج اللي بيواجهها التيار الكهربي او اللي يقابلها التيار الكهربي اثناء مروره في الاسلاك هنسميها electric current resistance او المقاومه الكهربيه. المقاومه الكهربيه ودي حاجه مهمه جدا لانها بتخلينا نتحكم
في الالكتريك كارنت او التيار الكهربي. طبعا التيار الكهربي هو شيء مهم جدا في حياتنا، لكن لازم نتحكم فيه، لانه لو خرج عن السيطره طبعا ده ممكن يسبب مشاكل كتيره جدا جدا جدا. The preventing or the opposition which is received by the electric current during عفوا during the passage in a conductor is the resistance. Another question that says thyroid gland secretes two hormones which are الغدة الدرقية بتفرز هرمونين. ايه هما؟ او الثيرويد جلاند تفرز هرمونين. في هرمون من اسمها اسمه ثايروكسين، وهرمون تاني اسمه كالسيتونين. الهرمونين دول مهمين جدا، والاثنين بيفرزوا من الغدة الموجودة في الرقبة around the trachea، حوالين القصبة الهوائية اللي بنسميها thyroid gland او الغدة الدرقية. Again thyroid gland secretes two hormones which are thyroxine and calcitonin. Thyroxine and calcitonin, they are two hormones which are secreted from thyroid gland. Black hair is what trait, but light hair is what trait. Black hair الشعر الاسود او الشعر الغامق هو صفة ايه، والشعر الفاتح او الشعر الاصفر هو صفه ايه. طبعا احنا درسنا ان البلاك هير هو dominant trait، صفه سائده، هو ده المنتشر اكتر، لكن اللايت هير او الشعر الاصفر هو الريسيسيف هير او ريسيسيف تريت، الصفه المتنحيه او الصفه اللي مش موجوده بشكل كبير. معنى كلمه صفه ريسيسيف معناها ان هي مش منتشره، دايما ما بتظهرش في الجيل الاول لكن تظهر في الجيل الثاني بنسبه 1 2 3، 1 recessive و 3 dominant. Again the black hair is a dominant trait, but light hair is a recessive trait. Black hair is a dominant trait, but light hair is a recessive trait. Point is a scientist who is the father of genetics. السؤال ده مهم جدا. مين هو العالم اللي ممكن نسميه كده مؤسس علم الجينيتكس، او هو الراعي الرئيسي، او مين هو اول شخص يفكر يعمل علم الجينيتكس؟ اكيد طبعا هو ماندل، جريجور ماندل ذا مونك، هو الراهب العظيم جدا اللي اسس علم الوراثه او اللي حط لنا قوانين للجينيتكس ولسه لغايه دلوقتي ماشيين عليها، ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا. Again Point is a scientist who is the father of genetics، هو اول شخص ياسس علم الوراثه، اكيد هو فعلا ماندل. Another question that says hormone liberates energy. مين هو الهرمون اللي بيحرر الطاقه from the body or from the food؟ مين هو الهرمون ده اللي وظيفته الرئيسيه انه يعمل لايبريت للانرجي فروم ذا فود؟ طبعا هو هرمون الثايروكسين، ولسه كنا بنتكلم عنه حالا من سؤالين ثلاثه. الثايروكسين ده بيفرز منين بالظبط، او من غده اسمها ايه؟ من غده اسمها ثايرويد جلاند. Again thyroxine hormone liberates energy necessary for the body from food، هو اللي بيحرر الطاقه اللازمه للجسم من الفود، هو هرمون الثايروكسين. Another question that says correct the underlined words. هنا سؤال بيطلب مني صحح الكلمة اللي تعتقد. من فضلك أنا بيطلب منك هنا سؤال محدد إنك بتصحح الكلمة المطلوبة فقط، يعني ما ينفعش أصحح أي كلمة وسلام. هنا السؤال ده مش put right or wrong أو correct the following خلاص، لا هنا بيقول لي correct the underlined word، يعني هو بيحدد لي كلمة فيها خطأ مقصود واحنا قاصدين ده كويس قوي، وبليز من فضلك احنا عايزين نصحح الخطأ ده تحديدا، مش أي خطأ في الجملة. ممكن يكون الجملة فيها أكتر من خطأ لكن أنا عايز أصحح ده تحديدا، وده هيفرق طبعا عن سؤال put right or wrong أو correct the following إني بصحح أي سبيس أو أي جزئية في السؤال. لا هنا بطلب منك بتصحح جزء محدد في السؤال ده أو بوينت محددة جدا هي الاندرلايند وورد. طب ناخد سؤال كده نشوف كده بيقول لي ايه. The first question that says أول سؤال في correct underlined word بيقول لي The reactions of covalent compounds، التفاعلات اللي بتحصل في ال covalent compound are faster than that of ionic compound. The reaction التفاعلات اللي بتحصل في الكوفالنت كومباوند بتكون اسرع من الايونيك كومباوند؟ طبعا لا خالص، اكيد احنا عارفين الايونيك كومباوند هي فعلا هي الاسرع، يبقى اكيد هقدر اقول له ان الكوفالنت كومباوند هي slower than ionic compound. الكوفالنت كومباوند هي slower than او ابطأ من الكوفالنت كومباوند. طب لو السؤال ده اتحول لشكل الجيف ريزون، يعني ممكن السؤال ده يكون جيف ريزون، نكتبه مع بعض كده. لو قلت جيف ريزون نكتب بليز معلش سؤال مع بعض. give reason ionic compound، ليه الايونيك compound react
او reacts او reaction بتاعتها يعني faster than covalent compound. ليه الايونيك بيكون دايما اسرع من الكوفالنت كومباوند؟ ليه الكوفالنت بيكون ابطا؟ لان الايونيك عندها قدره انها تتحول لايونز، والايونز بيتفاعل اسرع، لكن الكوفالنت بتتحول لموليكيولز او بتتفاعل كموليكيولز ككل. يبقى هقدر اقول له السؤال كده بشكل سامبلي، هقول له because ionic compounds can form، تقدر تعمل ions to react easily، وطبعا ده بيتفاعل بسهوله جدا، او react fast بيتفاعل بشكل اسرع شويه. يبقى عشان كده نقدر نقول ان دايما الايونيك كومباوند reacts faster than covalent compound. ionic compound reacts faster than، تفاعل اسرع من الكوفالنت compound. ليه؟ because ionic compound can form ions quickly but covalent compound cannot form ion. هي ما بتقدرش تكون ايون، بتتفاعل كمولكيول ككل، فده بياخد وقت طويل قوي معاها عشان يحصل التفاعل ده او الرياكشن ده. يبقى السؤال من تاني كان بيقول لي correct the underlined word. The reaction of covalent compound are faster than of ionic compound. طبعا sure it's wrong، لكن الصح هيكون هو slower compound او slower reaction، تفاعلات ابطأ شويه. طب شوف سؤال تاني. سؤال بيقول لي the glucagon hormone controls the calcium level in the blood. هرمون الجلوكاجون بيتحكم في نسبة الكالسيوم في البلد. طبعا السؤال واضح جدا، مين هو بيتحكم في نسبة الكالسيوم في البلد؟ أكيد هرمون كده اسمه على اسم الكالسيوم اللي هو فعلا calcitonin. That glucagon hormone controls the calcium level in the blood. Sure it will be calcitonin او هرمون الكالسيتونين اللي بيفرز برضه من الغده الدرقيه او الثايرويد جلاند الموجوده في الرقبه. ده هرمون مهم جدا، وظيفته الرئيسيه انه يتحكم في حاجتين في جسمنا، هما الكالسيوم وكمان الفوسفورس في الدم. Another question that says the muscles of each cell, sorry, the nucleus of each cell carry a complete group of hormones which is responsible for appearance of hereditary traits. طبعا السؤال واضح جدا ان النيوكليس اكيد بيكون فيها كروموزوم. الكروموزوم ديت وظيفتها انها تشيل الدي ان اي او الجينز او الجينetics، الماده الوراثيه بتاعتنا اللي بتتحكم في ظهور الهيريديتري تريتس او الصفات الوراثيه. طب نفتكر مع بعض كده، لو دي سيل جوه السيل في نيوكليس، ايه اللي جوه النيوكليس دوت؟ حاجه اسمها كروموزوم. الكروموزوم دي ايه وظيفتها الرئيسيه؟ لو خدت كده واحد بس منهم كبرته شويه، ده شكل الكروموزوم. وظيفته الرئيسيه انه بيشيل دي ان ايه او الماده الوراثيه بتاعتنا. الدي ان ايه دوت هو بارت اوف جين، او الجين هي بارت اوف دي ان ايه اللي بتشيل الهيريديتري تريس او الماده الوراثيه بتاعتنا. واتفقنا ان الكروموزوم بيتكون من حاجتين بشكل كيميائي، هما الدي ان ايه بلس بروتين. دي ان ايه بلس بروتين. طب دي ان ايه ده ابريفيشن فور وات؟ هو اختصار لكلمه ايه؟ اختصار لكلمه مهمه قوي اسمها دي اوكسي نيوكليك اسيد. نيوكليك اسيد يعني حمض نووي. طب ليه سميناه حمض نووي؟ عشان هو حمض موجود في النوايا، موجود في النيوكليس. طب ودي اوكسي معناها ايه؟ معناها ان هو منزوع الاكسجين، هو ما فيهوش اكسجين. اوكي، يبقى الحمض النووي او الدي ان ايه بتاعنا بتاع كل شخص فينا هو اللي بيحدد الوراثه بتاعتنا او الصفات الوراثيه اللي انا اكيد ورثتها من التو سورسز، المصدرين بتوعي اللي هم ماي فاذر اند ماي ماذر. وماي فاذر مش بس هو شخصيا، لا ده هو كمان وكل البرانشز او كل الروتس اللي جايه اللي جايه منها ماي فاذر اللي هو جده وتيتا وهكذا، ونفس الفكره ماي ماذر وبرده جده وتيتا وهكذا. اوكي، يبقى again the question says the nucleus of the cell contains a group of chromosome، بتحتوي على مجموعه كروموزوم مش مجموعه هرمون. هرمون دي حاجه ثانيه خالص درسناها في يونت 4. الهرمون عباره عن chemical substance، ماده كيميائيه secreted بتفرز from endocrine glands من الغدد الصماء، and it has a very important role and function to control and regulate all the functions operations inside the human body. الهرمون مواد كيميائيه بتفرز من endocrine gland او الغدد الصماء، وظيفتها الرئيسيه انها تتحكم او بتنظم انشطه داخل الجسم، زي الانسولين، زي الجلوكاجون، زي الكالسيونين، زي الثايروكسين وهكذا. موضوع مهم جدا وكبير جدا جدا في نفس الوقت، وفي نفس الوقت ممتع جدا وشيق قوي. يعني نصيحه كده مهمه قوي، يا ريت ان شاء الله في الاجازه كده بعد ما نخلص امتحانات نحاول نبحث كده، نعمل سيرش على النت عن الهرمونات كتير قوي في جسمنا ووظائفها ايه، ونعمل ريسيرش مهم قوي عن الهرمونز. الهرمون ده موضوع مهم جدا في البايو، يا ريت ناخد بالنا منه دلوقتي ونتاسس فيه من دلوقتي ونفهم كويس قوي يعني ايه هرمونز، و
اماكن تواجدها ايه في جسمنا، او بتيجي منين، من غدد موجوده فين، وفي نفس الوقت وظيفتها ايه في جسمنا. نروح سؤال تاني بيقول لي rate of speed of chemical reaction is increased by decreasing the temperature. يعني معدل او سرعه التفاعل الكيميائي بيزيد لما بقلل الحراره. Again the question says rate or speed of chemical reaction is increased by decreasing the temperature. طبعا sure not، غلط اكيد. ليه طيب؟ لان فعلا لما بزود الحراره انا بزود الرياكشن. وفي اكزامبل مشهور جدا لما بحب اخلي الاكل كوكس فاستر، يستوي اسرع او يتطبخ اسرع، بنعمل ايه؟ بنزود الحراره. طب لما بزود الحراره ايه اللي بيحصل؟ انا كده بعمل increase in the collision numbers of chemical molecules، اني بخلي الموليكيول تتفاعل مع بعضها او تصطدم مع بعضها بشكل اسرع، فمعنى كده انه بيزود الكيميكال رياكشن مش بيقلله. يبقى rate or speed of chemical reaction increased by increasing the temperature، بيزيد بزيادة الحرارة. Another question that says attached air loop is one of the dominant trait in the human being. درسنا بعض الصفات الوراثية في الإنسان، منها الاتاتشد اير لوب. احنا قلنا الجزء كده في ودننا اسمه اير لوب. طب الاير لوب هتلاقيها عند أغلب الناس separated، يعني منفصلة زي أنا كده. طب لو هي اوريدي اتاتشد ملتصقه كده بالخد او بالمنطقه ديت، دي بنسميها اتاتشد اير لوب او كونكتد اير لوب، يعني شحمه الاذن المتصله. طب دي صفه وراثيه؟ صفه وراثيه في جسمنا. طب الصفه الوراثيه دي مين فيها الدومينانت ومين فيها الريسيسيف؟ الدومينانت الصفه السائله زي ما قلت من شويه هي السيبريتد المنفصله، لكن الاتاتشد هي الصفه الريسيسيف الصفه المتنحيه او اللي مش منتشره كتير او القليله شويه. يبقى اقدر اقول في السؤال ده attached ear loop يعني شحمه الاذن المتصله is recessive not dominant، is recessive trait، recessive hereditary trait او صفه وراثيه متنحيه. طب حد يفكرني كده، او كنا درسنا صفات وراثيه كتير قوي في الانسان، منها مثلا البلاك هير واللايت هير. البلاك هو فعلا الصفه الدومينانت، واللايت هو الصفه الريسيسيف. درسنا كمان الهايت طول الانسان او ارتفاع جسمه. درسنا ان دايما اللونج مان هو الصفه الدومينانت والشورت هو الصفه الريسيسيف. درسنا كمان مثلا فريكلز وجود النمش في الوجه. نو فريكلس يعني عدم وجود النمش دي الصفه الدومينانت الصفه السائده في اغلب البشر، لكن بعض البشر كميه قليله جدا طبعا منهم بيكون عندهم فريكلس دي الصفه الريسيسيف او الصفه المتناحيه، وهكذا. درسنا كمان الدامبلز ودرسنا كمان وايد ايز والنارو او الوايد سوري البرود نوز الانف العريضه شويه، والسمول نوز او النارو نوز، وهكذا. درسنا صفات كتير جدا في الانسان وعرفنا مين فيها الدومينانت مين فيها الريسيسيف. هنا السؤال كان بيقول لي attached ear loop is one of the dominant trait in the human being. طبعا لا، هي صفه recessive الصفه الدومينانت هنا. لو عايز اصحح السؤال بشكل تاني، يعني لو السؤال هنا كان جاي على شكل correct وخلاص او which right wrong، ممكن اقول له separated ear loop او free ear loop. شحمة الأذن الحرة أو الغير ملتصقة هي الصفة الدومينانت، لكن ال attached ear loop هي الصفة الريسيسيف أو الصفة المتنحية. The hormone which regulates the level of calcium in the blood is insulin hormone. الهرمون اللي بيتحكم في كمية الكالسيوم في الدم هو الانسولين. طب زي ما قلت من شوية please في correct underlined word أنا بصحح الأندرلايند وورد بس، مش بصحح أي كلمة في السؤال. يبقى هنا الغلطة في كلمة كالسيوم. طب لو شلناها، مين الهرمون اللي بيتحكم فيه الانسولين؟ طبعا هو مين هي المادة اللي بيتحكم فيها الانسولين؟ هو طبعا الشوجر او السكر. اتفقنا من الاسبوع اللي فات ان هو فعلا المادة اللي الانسولين بيشتغل عليها. الانسولين وظيفته ايه؟ انه يجمع السكر الزيادة اللي في الدم ويشيله في الليفر او في المصل. ده المخزن بتاعنا، ده البنك بتاعنا، البنك اللي بيشيل فيه السكر. طب لما احب احتاج له هيشتغل هرمون تاني خالص اسمه جلوكاجون، هو اللي هيروح يفك من البنك او يسحب من البنك اللي فيه السكر ده اللي هو الليفر والماسلز عشان يدي الدم او يدي السيلز سكر عشان تقدر تشتغل وتقدر يبقى عندها انرجي وتقدر تستمر في الحياه. يبقى the hormone which regulates the level of calcium in the blood is insulin hormone. طبعا اكيد هيكون الشوجر. ده هرمون which regulates the level of calcium in the blood is insulin hormone. اكيد هنا فعلا الشوجر هو اللي هيتحكم فيه الانسولين مش الكالسيوم. طب نفتكر مع بعض مين كان بيتحكم في وجود الكالسيوم في الدم؟ هو هرمون تاني خالص اسمه كالسيتونين، وده كان بيفرز من الثايرويد جلاند الغده الدرقيه اللي موجوده في الرقبه. The ionic compound
are fast in their reaction because they decompose into molecules that easy share in the reaction. بيقول لي ionic compound بتتفاعل بشكل اسرع لانها بتقدر تتحول او بتقدر تتفاعل كموليكيولز مع بعضها. طبعا سؤال غلط جدا. ازاي الايونيك كومباوند بيكون اسرع؟ لسه قلناها من شويه في شكل جيف ريزون، لانها اوريدي بتتفاعل على شكل ايونز او بتتفاعل او بتقدر تتحول لايونز في رياكشن، فعشان كده بيكون التفاعل بتاعها more fast او more faster than the covalent compound. So now by this point, my dear students, we'll have a break now. Don't go away. We'll get back soon. So now, my dear people of the third preparatory grade, we are back again to complete our revision about what we have studied in the second semester for this year. So now let's complete the question which we have started from the first part of the last part of revision, which is the correct underlined word. In this question, I advise you please read the question carefully, especially the underlined word. السؤال ده بالذات بنصحكم فيه بليز نقرا السؤال كويس قوي في underlined word ده، وبنصحح الكلمه تحتها خط فقط مش اكتر من كده. بلاش صح اي كلمه تانية. انا عارف ممكن جدا يكون السؤال ليه اكتر من طريقه في التصحيح، بس بليز انا هنا بطلب منك correct underlined word، بطلب منك نصحح الكلمه اللي تحتها خط فقط لا غير. طب نتدرب تاني على انواع تانية او example تانية من نفس نوع السؤال ده اللي هو correct underlined word. The question says Mendel removed petals from the flowers of pea plant. مندل أزال من الفلاورز البيتلز of the pea plant to prevent the cell pollination. طب نرجع مع بعض كده. يمكن موضوع انا عارف انتوا فعلا ما درستوش كويس في بريب 2، هو موضوع structure of the flower، تركيب الفلاور او reproduction in the plant، التكاثر في النبات. طب لو عايز اعرف مين هو الجزء المسؤول عن التكاثر في النبات او الجزء الميل، الجزء المذكر في النبات، جزء مهم جدا اسمه stamen. يعني ايه stamen؟ stamen هنسميها الاعضاء المذكره في الفلاور. يمكن ليها اسم بالعربي بس انا يعني مش بحب اقوله قوي لان هو مش اسم لغه، مش اسم مصري قوي، فبيلخبطنا شويه. نقول عليها ستامن وخلاص، مش عايزين معناها العربي. هي الميل اورجانز او الاعضاء المذكره ان ذا فلاور. طب الاعضاء المذكره دي ايه وظيفتها؟ وظيفتها الرئيسيه انها تقوم بانتاج البولين جرين، حبوب اللقاح. طب ليه مندل شالها عشان ما يحصلش ميكسد او سيلف بولينيشن، تلقيح ذاتي، عشان اتاكد ان الفلاور دي ما بيحصلش بينها وبين نفسها تلقيح. احنا عارفين ان البي بلانت او نبات البسله من نوع الهيرمافروديت. هيرمافروديت يعني هو بلانت عنده الميل والفيميل اورجان في نفس الفلاور. يعني الفلاور هي مش ميل بس ولا فيميل بس، هي الاثنين مع بعض. هي ممكن نسميها بايسكشوال، ممكن نسميها هيرمافروديت يعني ثنائيه الجنس، عندها التو اورجانز مع بعض. طبعا ده مش موجود في البشر، احنا عارفين البشر يا ميل يا فيميل، لكن في بعض انواع النباتات ممكن يكون فيها زي البي بلانت او الكولي فلاور مثلا زي عباد الشمس وهكذا، او السان فلاور، ممكن يكون في الميل اورجان والفيميل اورجان في نفس البلانت. طب مندل شال ايه في الفلاور او في البي بلانت فلاور؟ شال الستامن. الستامن يعني ايه؟ الاعضاء المذكره. طب نفتكر مع بعض كده شكل الفلاور بيكون عامل ازاي. نرسم مع بعض فلاور مبسطه قوي. ده الجزء بيسموه ريسبتاكل، الجزء اللي هو التخت اللي انا بمسك منه الفلاور غالبا. في جزء اخضر ده بيسموه كالكس، بيتكون من اوراق صغيره قوي اسمها سيبل. وفي جزء تاني اسمه بيتال او الكورولا اللي هو الجزء الملون بيتكون بيتال. هو هنا السؤال ده كان فيه كلمه بيتالز بس كلمه طبعا غلط. مين بقى الجزء المذكر في الفلاور؟ هو اللي هرسمه دلوقتي حالا. هو عباره عن فيلامنتس، خيوط طويله، ممكن يكون اكتر من واحد على فكره في نفس الفلاور، وفيها في الاخر 4 ساكس، 4 اكياس. بس دول كيسين بس، الكيسين التانيين في الظهر وراهم، يعني هم 4 ساكس، كل 2 قصاد 2، يعني انا شايف من الجنب ده 2، هو في 2 تاني وراهم. نفس الكلام هنا في برضه 4 ساكس. ال4 ساكس دي او الاكياس دي وظيفتها الرئيسيه انها تنتج البولين جرين. طب الخيط ده كله وال4 ساكس هنسميه ايه؟ هنسميه ستامن. يعني ايه ستامن؟ الاعضاء المذكره. طب الاعضاء المؤنثه او الفيميل اورجانز شكلها عامل ازاي؟ شكلها عامل زي الفلاسك، زي القله كده يعني. اوكي، ده هنسميه ستيجما اللي هو الماوث اوف ذا كاربل، الفم ده. والجزء ده هنسميه ستايل، وتحت ده هنسميه اوفري. وطبعا من اسمه كده اوفري ميبل يبقى اكيد هينتج البيضات. كل دول هنسميهم كاربل. وكلمه كاربل يعني العضو المؤنث او الفيميل اورجان في البلانت. طب نرجع مع بعض من تاني كده. مندل شال ايه من البلانت ده عشان يضمن ما يحصلش سيل بولينيشن؟ شال الستامن. الستامن او الاعضاء المذكره، عمل لها كده ريموفال، ازاله.
طبعا عن طريق فورسبس ملقاط او حاجه زي كده يعني، او حاجه زي مشرط، عشان يتاكد ان مش هيحصل سيلف بولينيشن تلقيح ذاتي في النبات ده من تاني. يبقى ناخد بالنا كويس قوي. ماندل removed what from the pea plant flower؟ removed stamen، هو شال الستامن من البي plant flower. نشوف السؤال من تاني. ماندل removed the petals from the flowers of pea plant to prevent the self pollination. هو ماندل شال الستامنز مش البيتلز، شال الستامن الاعضاء المذكره مش البيتلز الاوراق الملونه. الاوراق الملونه مالهاش علاقه بالتكاثر خالص، دي اللي احنا دايما بنمسكها كده لما نكون بنمسك فلاور نقول هنجح مش هنجح، هي دي فعلا البيتلز اللي احنا ممكن نقطعها، لكن مالهاش علاقه بالتكاثر اطلاقا. دايما التكاثر بيتم عن طريق حاجتين في الفلاور، هما الستامن الاعضاء المذكره والكارب الاعضاء المؤنث. هو هنا شال المذكر بس عشان يحصل ميكسد بولينيشن مش كروس مش سيلف بولينيشن. يعني ايه ميكسد بولينيشن؟ يحصل تلقيح من فلاور لفلاور تانية في نبات تاني، بس في نفس البي بلانت نفس نبات البسله برضه، لكن مش نفس الفلاور نفسها. اوكي، يبقى ماندل شال الستامن مش البيتلز. Another question that says at the decrease of sugar level in the blood the liver responds by secreting glucagon hormone. لما مستوى السكر بيقل في الدم الليفر بتستجيب وبتفرز الجلوكاجون هرمون. طبعا سؤال غلط خالص. مين هو اللي بيستجيب في اللحظه ديت؟ البانكرياس. احنا قلنا الجلوكاجون والانسولين الاثنين بيفرزوا من البانكرياس مش الليفر. امال الليفر علاقتها ايه بموضوع؟ الليفر علاقتها ان هي مخزن للسكر، الانسولين بياخد السكر يشيله في الليفر، لكن الجلوكاجون بياخد السكر من الليفر بيفكه من الليفر. طب يبقى مين هو اللي بيستجيب؟ البانكرياس مش الليفر. الليفر عباره عن مخزن مش اكتر من كده. مين هو اللي بيفرز الهرمونات ديت؟ البانكرياس. البانكرياس سكريتس هرمون او بانكرياس سكريتس انسولين هرمون اند جلوكاجون هرمون. لما امتى او بيفرز امتى الجلوكاجون؟ لما مستوى السكر يقل. يبقى السؤال هتكون اجابته pancreas not liver. The question says again at the decrease of sugar level in the blood the liver respond by secreting glucagon hormone. Sure not, it will be pancreas. Another question that says when we add silver nitrate solution to sodium chloride solution a white precipitate is formed of sodium nitrate. طبعا دي equation مهمه جدا، معادله، وانا عودتكم ما بقدرش احل معادله الا لما نكتبها. طب ازاي نحل المعادله ديت؟ هو بيقول لي لو انا ضفت السيلفر نيتريت، يعني ايه سيلفر نيتريت؟ AgNO3 للصوديوم كلورايد NaCl what will happen؟ ايه اللي هيحصل؟ طب نكتب مع بعض كده. سيلفر نيتريت AgNO3 بلس صوديوم كلورايد NaCl what happen؟ عارفين ال Na is more active than silver. Na اقوى من silver بكتير جدا. طبعا هيحصل ايه؟ هيعمل replacement للسيلفر او يعمل substitute للسيلفر، يعني يحل محله، ياخد اللي معاه، يعني هيضربه ياخد اللي معاه. يبقى NaNO3 بلس what؟ Ag هو positive ion والCl negative ion هيديني AgCl. مين في الاثنين دول اقدر اعتبره بريسيبيتيت او راسب؟ هو فعلا AgCl اللي هو ده، وده بيكون دايما وايت بريسيبيتيت يعني راسب ابيض. عشان كده هقدر اقول له ان الوايت بريسيبيتيت دوت هو مش صوديوم نيتريت، هو سيلفر كلورايد. شوف السؤال من تاني. السؤال بيقول لي when we add silver nitrate solution to sodium chloride solution a white precipitate is formed of sodium nitrate. لا طبعا لسه شايفينها حالا في المعادله، هي فعلا سيلفر كلورايد، سيلفر كلورايد او AgCl. طبعا يعني يا ريت واحنا بنحل اسئله زي كده يبقى الطالب اللي فعلا distinguished او الطالب المتميز هو اللي يكتب الايكويشن مع السؤال ده، حتى لو كان السؤال ده كوريكت او تشوز او كومبليت. حد يقول لي ده يمكن مش سؤال ايكويشن، اوكي، بس كده انت كده بتوضح لنا قد ايه انت فاهم وقد ايه انت طالب متميز جدا وفاهم يعني ايه ايكويشنز، فاهم يعني ايه معادلات ساينس او معادلات كيمستري بشكل سليم. تاني السؤال كان بيقول لي when we add silver nitrate solution to sodium chloride solution a white precipitate is formed of sodium nitrate. Sure not, it will be silver chloride. Silver chloride or AgCl, it will be the white precipitate. Another question that says Mendeleev is considered as the founder of hereditary or a founder of genetics. هنا السؤال بيخدع بصراحة، بيقول لي مندليف هو المؤسس لعلم الوراثة. طبعا مش مندليف، ناخد بالنا الاسم قريب شويه، هو مندل مش مندليف. امال مين مندليف دوت؟ مندليف ده كان
ساينتست او كيمستري ساينتست، كان عالم كيميائي كبير جدا، وهو اول شخص يعمل periodic table او table for arrangement of the element. درسناه كمان في بريب 2 السنه اللي فاتت، درسنا ان مندليف هو اول شخص يعمل جدول لترتيب العناصر. لكن مين هو مؤسس علم الوراثه؟ هو جريجور ماندل او ماندل ذا مونك، او زي ما قلت من شويه الراهب المشهور جدا العظيم جدا اللي قدر ياسس علم الوراثه او علم الجينكس، وحط لنا قوانين مهمه جدا ماشيه لغايه دلوقتي، وقوانين مهمه جدا جدا جدا. So again the question, Mendeleev is considered as the founder of hereditary. Sure not, it will be Mendel. Mendel is considered as the founder of hereditary. Mendel, not Mendeleev. Another question. The radioactive phenomenon was discovered by scientist Ohm. الظاهرة الإشعاعية اكتشفت عن طريق العالم أوم؟ طبعا لا، هو عالم اسمه هنري بيكرل. هنري بيكرل is scientist who discovered the radioactive phenomena. Henry Becquerel is scientist who discovered the radioactive phenomenon. Radioactive phenomenon is a scientist or discovered by a scientist called Henry Becquerel, not Ohm. The catalyst is substance which loses one or more electrons during the chemical reaction. الكاتاليست هو المادة اللي بتفقد الكترون او اكتر اثناء التفاعل الكيميائي. طبعا لا، احنا قلنا في بداية الحلقة النهاردة في الجزء اللي فات مين هو اللي بيعمل لوز؟ هو المادة اللي هيحصل لها اوكسيديشن. طب دي هنسميها ايه؟ هنسميها reducing agent. ما نلخبطش، اللي بيحصل له لوز هيحصل له اوكسيديشن، يبقى هو اسمه ايه؟ اسمه reducing agent. طب اللي بيحصل له جين هيحصل له ريدكشن، يبقى هو اسمه اوكسيدايزنج ايجنت. دايما التسميه عكسيه، زي بالظبط واحد كسب في مباراه معينه او في لعبه معينه يبقى هو عامل مخسر للاخر، هو خسر التاني. طب واحد خسر يبقى هو كسب التاني. دايما كانت التسميه برضه عكسيه، اللي بيكسب بيخسر الفريق التاني او الشخص التاني، واللي بيخسر بيكسب الفريق التاني او الشخص التاني. نفس الفكره، اللي يحصل له اوكسيديشن هيبقى اسمه reducing agent، واللي يحصل له reduction هيبقى اسمه oxidizing agent. هنا السؤال كان بيقول لي the catalyst is a substance، هي المادة which loses one electron or more during the chemical reaction. طب مين المادة اللي بيحصل لها لوز؟ اللي حصل لها اوكسيديشن، حصل لها اوكسيديشن، لكن هي نفسها ما اسمهاش oxidizing agent، هي اسمها reducing agent. يبقى الكاتاليست هو المادة، سوري طبعا هنا الكاتاليست غلط، الريديوسينج ايجنت سوري هو المادة اللي حصل لها lose electron or more during the chemical reaction. Another question that says، سؤال تاني بيقول لي in the dry cell، في البطاريات او في العمود الجاف او البطاريات عموما يعني، the mechanical energy is converted into electric energy. الميكانيكال بتحول electric. sure not طبعا، الميكانيكال خطأ جدا، لكن هو بيحول الكيميكال للإلكتريك. لكن مين هو اللي بيحول الميكانيكال بقى؟ لو حبيت اصحح السؤال ده بشكل تاني يعني في سؤال كوريكت مثلا او would try to wrong، هو طبعا الداينامو. لكن الدراي سيل او السامبل سيل الالكتروكيميكال سيلز عموما بتحول الكيميكال انرجي into electric energy. chemical into electric. Watson and Crick scientists discovered the means of how gene controls the appearance of a trait. واتسون وكريك هم اللي اكتشفوا ازاي بيحصل وراثه للجينات، ازاي الجين بيقوم بدوره او ازاي الجين ده بيتحكم في ظهور الصفات الوراثيه. طبعا مش هم دول، احنا عارفين واتسون وكريك هم اللي عملوا لنا موديل للدي ان اي او موديل لتركيب الدي ان اي. لكن مين هم اللي اكتشفوا how the gene control the appearance of hereditary traits؟ هم علماء تانيين خالص اسمهم بادل وتاتوم. بادل وتاتوم الاثنين دول هم اللي اكتشفوا how the gene control the hereditary traits. طب نفتكر مع بعض بادل وتاتوم عملوا ايه بالظبط؟ بادل وتاتوم قلنا ان كل جين ليه سبيشال كود، ليه كود معين او ليه تركيبه معينه، ليه شفره وراثيه معينه، وكل كود بينتج انزيم معين، وكل انزيم معين ده بيعمل كيميكال رياكشن داخل الجنين او داخل تكوين الجنين، والكيميكال رياكشن ده بيكون بروتين معين. البروتين ده هو اللي هيكون هيرداتري تريت او الصفه الوراثيه المطلوبه او اللي هتتكون عن طريق الجين ده. يبقى ممكن نكتب كده دايجرام، شكل مخطط ازاي الجين بيقوم باتس فانكشن او بيقوم بدوره. نقدر نقول ان كل جين ليه كود معين او سبيشال كود، وكل كود بتكون انزيم معين، والانزيم ده بيتسبب في وجود كيميكال
رياكشن، برضو كيميكال رياكشن معين، والكيميكال رياكشن بيسبب وجود بروتين، والبروتين ده هو اللي هيسبب وجود hereditary trait او الصفه الوراثيه. بروتين هو ده اللي هيسبب وجود hereditary trait او الصفه الوراثيه. اوكي، طبعا ده الدايجرام او ازاي الطريقه اللي قدر بيها بدل وتاتوم، نكتبهم كده من تاني، مهمين قوي العلماء دول، بدل وتاتوم، ازاي اكتشفوا او ازاي عرفونا ان الجينز controls the hereditary traits، ازاي الجين بيتحكم في الصفات الوراثيه، او ازاي الجين control its function، بيقوم بوظيفته ازاي يكون صفه وراثيه محدده. لكن طبعا واتسون وكريك ما نلخبطش بين دول ودول، واتسون وكريك الاثنين دول هم اللي كونوا لنا او اللي عملوا لنا دي ان ايه موديل الدي ان ايه، او ازاي الدي ان ايه بيتكون. ونفتكر مع بعض الدي ان ايه كان بيتكون من constitutive unit اسمها نيوكليوتايد، وحالات بنائيه اسمها نيوكليوتايد، وكل نيوكليوتايد بتتكون من 3 مين بارتس، هما فوسفيت جروب، 5 كربون شوجر موليكيول، وكمان حاجه اسمها نيتروجينيوس بيز، دي متغيره بتكون يا اما ادينين يا اما ثايمين يا اما سيتوزين او جوانين. طب نفتكر مع بعض كده، لو قلت موديل اوف دي ان اي، هنا بتكلم عن واتسون وكريك، موديل اوف دي ان اي، قلنا ان هو عباره عن دبل هيليكس او ليدر، حاجه زي السلم كده، بس هو سلم متدلع شويه، هو سلم حلزوني بالشكل ده. طب السلم ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من 2 ستراندز، والستراندز بيكون فيها فوسفيت جروب، فيها رمز البي كده، و5 كربون شوجر، ارسمها بره كده لوحدها، فوسفيت جروب و5 كربون شوجر، سكر خماسي. ليه سميناها 5 كربون شوجر؟ عشان هو فعلا molecule of sugar that contains 5 كربون اتوم، فيه 5 ذرات كربون. مرتبط بيها واحدة من 4 من نيتروجينيوس بيز. مين الأربعة دول؟ أدينين، ثايمين، سيتوزين، جوانين. واتفقنا دايما إن لازم الأدينين يحصل له بيرج مع الثايمين ب2 هيدروجين بوند، السيتوزين بيحصل له بيرج مع الجوانين ب3 هيدروجين بوند. المعلومات دي مهمة جدا. إيه هو الدي إن إيه مولكيول أو الدي إن إيه ستراكشر اللي قدمه لنا واتسون وكريك؟ واتسون وكريك الاثنين دول قدموا لنا موديل مهم قوي للدي ان اي. لكن بدل تاتوم دول عملوا حاجه ثانيه خالص، قدموا لنا دايجرام، تخطيط كده او شكل ازاي الجين بيقوم بدوره، او ازاي الجين بيكنترول ده appearance of hereditary او certain hereditary trait، ازاي الجين ده بيقوم بدوره في ظهور صفه وراثيه معينه. طب نشوف سؤال تاني. سؤال بيقول لي when the pancreas stops secreting insulin hormone، لما البنكرياس بيتوقف عن افراز الانسولين، the level of glucose sugar decrease in the blood. glucose sugar هنا معناها السكر، يعني كلمه جلوكوز ده نوع من السكر هو الموجود في جسمنا. طبعا السكر فيه انواع كتير جدا، منها جلوكوز، سكروز، فركتوز، يمكن هندرسها ان شاء الله بالتفصيل السنه الجايه في الكيمستري، او سوري السنه الجايه في البايو، يعني هندرسها في الحالتين سواء كانت بايو او كيمستري، هي فعلا جزء اسمه بايو كيمستري. طب لو الانسولين توقف انتاجه او قل شويه، ايه اللي يحصل في السكر؟ اكيد السكر هيزيد. يبقى هنا هقول الشوجر increase مش decrease، الشوجر هيحصل له increase مش decrease. When pancreas stops secreting insulin hormone, the level of glucose sugar decrease in the blood. It will be increase not decrease. Another question that says estrogen hormone is responsible for male secondary sex character. ناخد بالنا كويس قوي، هنا بيقول لي استروجين، وكمان هو المسؤول عن السكندري ميل سكس كاركتر. طبعا شور نوت، اكيد لا. امال مين هو الهرمون المسؤول عن ظهور الصفات الجنسيه الثانويه عند الميل او عند الذكور؟ اكيد طبعا هو تستوستيرون، واتفقنا سميناه كده لان هو فعلا مشتق من التيستز او بيخرج من التيستز القصتين، عشان كده سميناه تستوستيرون. تستوستيرون is the hormone which is responsible for male secondary sex character. Male secondary sex character is the testosterone hormone. The increase of growth hormone secretion in the childhood causes dwarfism. The increase of growth hormone secretion in the childhood causes dwarfism. يعني سؤال واضح جدا، بيقول لي زياده افراز هرمون النمو في مرحله الطفوله بتسبب التقزم او القزميه. طبعا غلط جدا. امال هتسبب ايه؟ هتسبب اكيد مرض العملاقه، شخص بيكون طويل جدا اللي هنسميه
gigantism او هنسميه عملاق. تاني كده the increase of growth hormone secretion in the childhood causes dwarfism. طبعا هتكون الاجابه جيجانتزم او العملاقه ان الشخص بيكون طوله تقريبا اكتر من مترين. طبعا ده بيكون طويل جدا بالنسبه لباقي الاشخاص. ده بسبب ان هرمون الجروث او جروث هرمون اللي بيخرج او اللي بيفرز من البيتويتري جلاند او الغده النخاميه بيكون زياده جدا في مرحله الطفوله. In the electric cell magnetic energy is converted into electric energy. في البطاريه او في الخلايا الكيميائيه عموما بيحول الطاقه المغناطيسيه طبعا غلط لطاقه كهربيه. اكيد طبعا اكيد هكون كيميكال انرجي. سؤالنا قلناه النهارده كتير جدا وسؤال سهل جدا متهيألي من ايام يعني برايمري ستيج مرحله ابتدائيه درسنا الموضوع ده كويس قوي. ان اي بطاريه او اي خليه كيميائيه من اسمها كده بتحول الكيميكال انرجي انتو الكتريك انرجي الطاقه الكيميائيه لطاقه كهربيه. Another question that says the acquired trait are transmitted from a generation to another. الصفات المكتسبة تنتقل من جيل لجيل. طبعا لا. يعني ايه صفات مكتسبة؟ صفات انا بتعلمها من البيئة اللي حواليا زي مثلا تعلم اللغات، تعلم السواقة او قيادة السيارات، ان انا اركب عجل، اتعلم سباحة، اتعلم لعبة كرة قدم مثلا. طب هل دي صفة ممكن تورث؟ طبعا لا لانها مش داخلة في الجينز او الجينات بتاعتي انا. طب امال مين الصفات اللي ممكن تتورث؟ هنسميها hereditary traits او الصفات الوراثيه او ممكن كمان نسميها inherited trait الصفات الموروثه. يبقى هنقسم الصفات لنوعين acquired صفات ما تتورثش صفات مكتسبه بتعلمها من الطبيعه او البيئه اللي حواليا او المكان اللي انا عايش فيه، وinherited صفات موروثه او hereditary traits صفات وراثيه ودي ممكن اكيد لازم ممكن جدا تتورث بس طبعا ليها رولز ليها قوانين زي ما ماندل قال لنا عندنا two laws of hereditary traits قانونين بيحكموا الوراثه ودرسناهم بالتفصيل او درسنا كمان مسائلهم وازاي نحلها كويس قوي. نروح لسؤال تاني اسمه choose the right answer. في السؤال ده بقى بليز السؤال ده ناس كتير قوي يمكن بتتخدع فيه بسبب انه ما بيقراش سؤال كويس قوي. بليز السؤال ده هو دبل ويبون او دبل ايجد ويبون هو سلاح ذو حدين ويمكن المرحله الجايه او المرحله الثانويه ان شاء الله هتبقى معتمده اعتماد كلي على السؤال ده تحديدا. يمكن الامتحانات كلها معتمده على تشوز ذا كوريكت انسر او ذا رايت انسر. طب ناخد بالنا في السؤال ده انت مطلوب منك ايه؟ تختار الاجابه الصح. الاجابه الصح يعني ايه؟ يعني اكتر اجابه او ادق اجابه صح. يعني ممكن يكون في اكتر من اجابه صح ممكن جدا يكون كل الاجابات صح فساعتها هتلاقي في تشويس كده او اختيار معين يقول لي all the previous او all answers are correct. فبليز نقرا السؤال كويس قوي لغايه اخر كلمه فيه. مش معنى ان لقيت لتر اي او لتر بي صح اعمل تشوز وخلاص، لا من فضلك اقرا كل التشويسز كل الاختيارات لان ممكن جدا يكون في اكتر من اجابه صح ممكن جدا يكونوا كلهم صح. طب نتدرب عليه ومن فضلك من تاني زي ما بقول نقرا كل الاجابات اكتر من مره. نمبر 1 سؤال بيقول لي the two factors of a hereditary trait are similar in the what individual. يعني التو فاكتورز او الجينين يعني بيكونوا متشابهين في الشخص اللي ايه؟ البيور ولا هايبريد ولا ريسيسيف ولا بيور اند ريسيسيف. طب نفتكر مع بعض كده البيور نكتب كده بيور مع بعض. اتفقنا بيكون دايما عنده التو جينز او التو فاكتورز او الحرفين يعني تو لتر زي بعض زي مثلا تي كابيتال او تي سمول. طب الهايبريد نكتب مع بعض كده هايبريد بيكون دايما حرف غير التاني تي كابيتال تي سمول مثلا. طب ريسيسيف بيكون الاثنين زي بعض بس بيكونوا سمول تي سمول. نكتب مع بعض بليز البيور تي كابيتال او تي سمول. ده بيور يعني ايه؟ يعني التو جينز او التو فاكتور زي بعض بالظبط مفيش حاجه فيه غير التاني. هايبريد معناها مهجن يعني عنده جين غير التاني. فور اكزامبل مثلا جين الطول وجين القصر، جين الوايت فلاور وجين الريد فلاور، جين البلاك هير وجين اللايت هير وهكذا. ريسيسيف معناه التو جينز الضعفة لكن نفس الوقت الاثنين بيكونوا سيميلر. طب مين في كل الاختيارات اللي انا قلتها ديت هيكون عنده الاثنين سيميلر؟ البيور اوكي وكمان ريسيسيف. يبقى فعلا اختار هنا بيور اند ريسيسيف. يبقى الاجابه في السؤال ده بيور اند ريسيسيف هي فعلا the last answer الاجابه الاخيره خالص pure and recessive. ناخد بالنا السؤال كان بيقول لي the two factors of hereditary trait
are similar in the what individual. آخر إجابة هتكون letter D pure and recessive. pure and recessive individual الشخص النقي وكمان الشخص المتنحي أو عنده صفات الاثنين أو التو جينز متنحيين. Another question that says the most active metal in the chemical activity series. أقوى معدن في الكيميكال اكتيف سيريز او CAS هو كوبر، صوديوم، هيدروجين، الومنيوم. طب واحد يقول لي احنا درسنا الكيميكال اكتيف سيريز وكان اول واحد فيها او اقوى اليمنت فيها هو البوتاسيوم، بس مش موجود هنا بوتاسيوم. نشوف اللي بعديه. طب مين كان بعد البوتاسيوم؟ كوبر، لا ده كان تحت خالص. صوديوم كان قريب شويه من البوتاسيوم. الهيدروجين لا كان بعيد قوي. الومنيوم يعني كان متوسط شويه. يبقى فعلا اكيد اقوى element او اقوى ميتال في الكيميكال اكتيفيتي سيريز في المجموعه ديت تحديدا هو فعلا صوديوم لتر بي. عشان كده بقول من فضلك اقرا السؤال كويس قوي. هنا الاختيار المفروض اللي كان يجي كان يقول لي بوتاسيوم، بس هو ما جابوش، هو جاب واحد تاني قوي او يعني عنده قوه اقل شويه اللي هو الصوديوم. The most active metal in the chemical activity series is the sodium. طب نفتكر مع بعض كده لو قلت لواحد what's meant by chemical activity series. ايه هي الكيميكال activity series او CAS او اللي كنا بنسميها سلسله النشاط الكيميائي؟ احنا اتفقنا ان الكيميكال activity series هي عباره عن arrangement in a descending order of the metals according to their chemical activity. طب نفتكرها مع بعض كده. ازاي اكتب chemical activity series؟ عايز اعملها definition. What's meant by chemical activity series؟ هقول it's arrangement، هي ترتيب arrangement of metals، ترتيب العناصر او الميتال تحديدا يعني in a descending order، ترتيب تنازلي descending order according to، طبقا ل according to chemical activity. عشان كده دايما بقول للطلبه ان الديفينيشن ده ديفينيشن سهل جدا. لو جانا ساينتفك تيرم مثلا انا مش محتاج اكتب غير كلمه واحده بس، هو اخره كيميكال اكتيفيتي، انا بس هزود كلمه سيريز. عشان كده اسمه كيميكال اكتيفيتي سيريز يعني سلسله النشاط الكيميائي. Again the most active metal in the chemical activity series is sodium in this case. هنا في الحاله ديت هو فعلا الصوديوم مش البوتاسيوم. البوتاسيوم مش موجود already. Another question that says point is used to control the resistance in the electric circuit. Rheostat, ammeter, voltmeter, ohmmeter. مين هو الجهاز اللي بيتحكم في الريزيستنس؟ السؤال ده يمكن يحصل فيه كده ميس اندرستاندينج او يعني كونفيوجن، يلخبط شويه. واحد يقول لي ohmmeter، انا ما بقولش بقيس الريزيستنس بايه، انا بقول بتحكم فيها. من فضلك لما اقول لك measure the resistance هتقول لي ohmmeter اوكي، لكن بتحكم في الريزيستنس هو جهاز مهم قوي كان اسمه ريوستات. الريوستات او المقاومه المتغيره كانت وظيفته انه يزود او يقلل اللينث طول السلك، فبالتالي بيغير اللينث او ذا واير او الكوندكتور، يبقى بالتالي بيغير الريزيستنس او المقاومه. واتفقنا كل ما يزود اللينث كل ما هيزود المقاومه، وبالتالي هيقلل الكتريك كارنت انتنسي او هيقلل الاي او الامبير. وكل ما يقلل اللينث كل ما يقلل الطول، معنى كده انه معنى كل ما يزود الطول هيزود الريزيستنس، كل ما يقلل الطول هيقلل الريزيستنس وهيزود الانتنسيتي. دايما الاثنين عكس بعض، الانتنسيتي والريزيستنس. نفتكرها مع بعض كده ان لو اللينث انكريز الطول زاد، ايه اللي يحصل في الريزيستنس؟ الريزيستنس هتزيد. طب الانتنسيتي هتقل. دايما الريزيستنس عكس الانتنسيتي، بينهم كده انفيرس ريليشن او علاقه عكسيه. طب لو اللينث ديكريز، لو الطول قل، الريزيستنس انكريز هتقل برضو، والانتنسيتي هيزيد. دايما الريزيستنس زي ما قلت والانتنسيتي انفيرس ريليشن علاقه عكسيه، لكن اللينث والريزيستنس دايركت ريليشن علاقه طرديه، ده يزيد ده كمان يزيد. It's okay. So what is the device؟ ايه هو الجهاز اللي بيتحكم في الريزيستنس؟ هو طبعا rheostat. Rheostat is used to control the resistance in the electric circuit. هو الجهاز اللي بيتحكم في resistance in the electric circuit. Another question that says to control
the value of the electric resistance in the electric circuit we use what instrument. تاني هو نفس السؤال بس يمكن بصياغة مختلفة شوية. ohmmeter, rheostat, voltmeter, ammeter. طبعا هو نفس الإجابة فعلا الريوستات. عشان أتحكم في ال value of the resistance أكيد هستخدم الريوستات. The watt is chemically composed of nucleic acid DNA combined with protein. مين هو اللي بيتكون من nucleic acid أو DNA متحد مع البروتين؟ سيتوبلازم ولا جينز ولا كروموزومز ولا سيل؟ طبعا شور هو كروموزوم. ده كمان موضوع درسناه من الترم اللي فات، موضوع مش جديد علينا الترم دوت. مين هو اللي بيتكون من الدي ان ايه combined with بروتين بشكل كيميائي؟ هو ده الكروموزوم. لكن حد يقول لي طب الكروموزوم احنا قلنا انه بيتكون من 2 كروماتيدز وسنترومير، ده تركيبه الشكلي او التشريحي، لكن تركيبه الكيميائي بيتكون من دي ان ايه وبروتين. تاني عشان افرق ما بين التركيب الكيميائي الكيميكال ستراكشر تركيبه من جوه كيميائيا، والفسيولوجي ستراكشر التركيب الفسيولوجي او التشريح بتاعه. يعني الكروموزوم بيتكون من 2 كروماتيد وسنترومير. نتكلم مع بعض كده. كان شكله عامل زي الحرف اكس او زي المقص كده، ده كان اسمه سنترومير. والاثنين دول كان اسمهم 2 كروماتيدز. اوكي. طب ده تركيبه الشكلي او التشريحي، لكن تركيبه الكيميائي كان بيتكون من دي ان ايه وبروتين. دي ان ايه وبروتين. اتس اوكي. يبقى ده what is chemically consists of protein combined with DNA اكيد هيكون فعلا chromosome letter C. chromosomes letter C. Another question that says thermal decomposition of copper carbonate gives what؟ يعني لو حصل انحلال حراري للكوبر كربونات هيديني كوبر ووتر ولا كوبر وكربون دايوكسيد ولا كوبر اوكسيد وكربون دايوكسيد ولا كوبر اوكسيد ووتر فيبور؟ طب احنا اتفقنا مفيش كيمياء من غير معادلات. ازاي نحل المعادله ديت او ازاي نحل السؤال ده؟ لازم اكتب المعادله الاول. طب هو هنا بيقول لي thermal decomposition of copper carbonate. يعني ايه copper carbonate؟ نكتب مع بعض Cu CO3. لما ينحل بالحراره لما نسخنه يعني اتفقنا اي حاجه فيها كربونات بتخرج كربون دايوكسيد. طب نشوف مع بعض كده. خرج CO2 يعني خرج السي ديت و O2 من الO3 ديت، هيتبقى واحده بس مع الCU، يبقى هيديني فعلا كوبر اوكسيد وكربون دايوكسيد. تاني كده يبقى اي كربونات ديكومبوز او موست كربونات يعني ديكومبوز باي هيت انتو oxide or metal oxide and the carbon dioxide gas evolves. طب لو الكربون دايوكسيد ده خرج كده يحصل له ايه؟ يحصل له evolution. وعشان اكشف عنه كان سؤال مشهور جدا بكشف عنه عن طريق لايم ووتر او ماء الجير اللي بيحصل له turbidity او changes milky or cloudy by passing carbon dioxide gas through it. نرجع تاني للسؤال. السؤال كان بيقول لي thermal decomposition of copper carbonate gives what؟ يعني لو حصل انحلال حراري للكوبر كربونات ده هيديني ايه؟ هيديني زي ما شفنا من شويه في المعادله copper oxide and carbon dioxide. copper oxide and carbon dioxide هيديني فعلا copper oxide وكمان letter C carbon dioxide. Another question that says from examples of electrochemical cells dry cell, dynamo, rheostat, ohmmeter. طبعا سؤال بسيط جدا واضح جدا. عايز اكزامبل من خلايا كهروكيميائيه، هي اكيد هتكون dry cell letter A. letter A dry cell is the answer of this question. So again the question says from examples of electrochemical cells it will be dry cell. طبعا في اكزامبل تاني هو السامبل سيل. الاثنين دول سواء كانت dry cell او السامبل سيل هم فعلا examples of electrochemical cells. From dominant traits in the human being are what؟ هنا عايز صفة تكون صفة سائدة في البشر أو في الإنسان. smooth hair شعر الناعم، wide eye العيون الواسعة، no dimples عدم وجود الغمازات أو زي ما بنسميها النغزات ديت، presence of freckles وجود النمش. اتفقنا النمش مش صفة
dominant، يبقى letter D مش صح. no dimples برضه مش صح، لان الدمبلز وجود النغزات دي او الغمازات هي صفه فعلا dominant. طب بالنسبه للسموث هير، الشعر الناعم، شعر ناعم هو واللايت هير او اليلو هير، يعني الشعر اللي لونه فاتح الاصفر او البني ده، هو برضه صفه مش سائده. لكن من الصفه السائده فعلا هي wide eye، العيون الواسعه. wide eye is a dominant trait in the human being. Again, wide eye is the dominant trait in the human being. Letter B. The active metal can replace the hydrogen of water which rises and produce what? Metal hydroxide, metal oxide, metal carbonate, metal sulfate. طبعا قلنا من شويه وبقول كتير وبحب اكررها كل مره، مفيش كيمياء من غير معادلات. بيقول لي الاكتيف ميتال، يعني ايه اكتيف ميتال؟ يعني عنصر نشط او معدن نشط زي الصوديوم، بوتاسيوم، الومنيوم، زنك وهكذا. اي element درسناه في الكيميكال اكتيفيتي سيريز بس يكون فوق الهيدروجين. اتفقنا ان هي عباره عن سلسله او تدريج كده نازل بشكل تنازلي، مين اقوى من مين، واتفقنا ان اقوى واحد فيهم بوتاسيوم وصوديوم وزنك والومنيوم and so on. اي واحد من دول بيقدر يعمل ريبليس للهيدروجين في الووتر which rises، اللي هيخرج الهيدروجين ده غاز هيخرج وهينتج ايه بعد كده. طب ناخد اكزامبل، لو قلت مثلا Mg المغنيسيوم. طب الام جي ده اكتيف ميتال؟ شور طبعا اكتيف ميتال. لما يتفاعل مع الووتر رمزها الكيميائي ايه؟ رمزها H2O، او انا بحب اسميها عشان ما نلخبطش نفسنا HOH، هي نفس الفكره H2O، بس ليه بكتبها كده؟ دايما بيحصل الرياكشن ما بين الميتال ده والهيدروجين، وبعدين الميتال هياخد اللي مع الهيدروجين ده. طب ايه اللي هيحصل؟ الهيدروجين خرج بره اسمه H2، اتفقنا كده الهيدروجين ده من عيله محافظه، عيله محافظه يعني ايه؟ ما ينفعش يخرج لوحده ابدا. طب هو هنا كان H وهنا بقى H2، طب نعمل ايه؟ بعد ما نخلص الايكويشن كلها، بعد ما نخلص المعادله هنوزن المعادله. طب ايه اللي هيحصل؟ ام جي ضرب الاتش وخد منه او اتش. الحادي هو طالب مني ايه في السؤال ده؟ بيقول لي ان الاكتيف ميتال بيعمل ريبليس للهيدروجين وبينتج ايه؟ اتفقنا اي حاجه اخرها او اتش اسمها الكالايز او اسمها هيدروكسيد، يبقى هينتج حاجه اسمها metal hydroxide. metal hydroxide. So the question again, the active metal that can replace hydrogen of water which rises and produce metal hydroxide. طب برضو المعادله مش موزونه عشان ما نسيبهاش كده يعني ونتلخبط. ايه اللي حصل في الام جي؟ خرج ام جي، اتس اوكي. الاتش خرج اتش 2. اوزن يعني ايه؟ اكتب اي رقم يعجبني عشان يوزن المعادله بره الكومباوند. هنا 2 اتش. طب ال 2 اتش دي جت هنا اوكي موزونه، طب ال 2 دي جت في الاو اتش كمان، يبقى مضطر اكتب عند الاو اتش 2 بس هكتب برده هنا بره الكومباوند. طب ال 2 دي جت مع الام جي، نحط كمان 2 هنا. نبص المعادله كلها كده هتلاقي فعلا اللي قبل السهم ده المجموعه ديت هي نفس المجموعه اللي بعد السهم بالظبط. نجرب كده 2 ام جي 2 ام جي 2 اتش اتش 2 2 او اتش 2 او اتش، يبقى المعادله فعلا balanced. معنى وزن المعادله ان يكون the number of the atom before the arrow او the number of atoms in reactant، عدد الاتوم اللي في الرياكتنت بتساوي عدد الاتوم اللي في البرودكت زيها بالظبط، مفيش حد فيهم اكتر من التاني. حتى اسمها كده بالانس، توازن. انا بوزن المعادله زي بالظبط واحد كده بيوزن الفروتس مثلا او فيجيتابلز، خضروات او فواكه، لازم يكونوا الاثنين قد بعض بالظبط. الكميه اللي هوزنها من الفروتس نفس كميه او نفس الماس، نفس الكتله بتاعه الحديد اللي هوزن بيه. اوكي، ده معنى كلمه balance of the equation. طب نرجع للسؤال من تاني. السؤال كان بيقول لي active metal, the active metal can replace hydrogen of water and produces what؟ هينتج ايه؟ هينتج metal hydroxide. هتكون الاجابه هنا letter A. شوف السؤال من تاني مع بعض. The active metal can replace hydrogen of water which rises and produces metal hydroxide, letter A. سؤال تاني مع بعض. At the beginning of the reaction, percentage of reactants concentration equals 100%, 50%, 0%. No correct answer. طبعا اتفقنا في بداية التفاعل خالص الرياكشن او بداية الرياكشن الرياكتنس بتكون 100%، letter A. طب البرودكت هتكون 0%. لو طلب مني هنا برودكت، يعني طبعا هنا في السؤال ده طلب مني البرسنتيج اوف ذا reactants only، يعني نسبة أو تركيز المتفاعلات طبعا هتكون في البداية خالص 100% أو 100%.
Point is a non-radioactive element. انا هنا عايز منك عنصر مش مشع، عنصر غير مشع. طبعا عنصر غير مشع معناه عنصر انا واخد عليه قوي، يعني سمعنا عنه كتير قبل كده. عناصر مشهوره بالنسبه لنا زي الالومنيوم، كوبر، اكسجين، هيدروجين، نيتروجين، ايرون، وهكذا. طيب نشوف الاكزامبلز. راديوم، يورانيوم، زيركونيوم، ايرون. طبعا اجابه واضحه جدا. كل اللي فاتوا دول كانوا راديو اكتيف اليمنت. انا عايز هنا نون راديو اكتيف اليمنت، عنصر غير مشع. هيكون فعلا ايرون. ايرون او اخر اجابه لتر دي هو فعلا النون راديو اكتيف اليمنت او عنصر غير مشع. نون راديو اكتيف اليمنت، عنصر غير مشع. لكن الراديوم، اليورانيوم، الزيركونيوم، البلوتونيوم، كل دول عناصر مشعه او هنسميها راديو اكتيف اليمنتس، عناصر مشعه. Sliding rheostat is used to a what in the electric circuit. الريوستات او السلايدر اللي موجود فيها الزالق ده اللي بيتحرك يمين وشمال بيتحكم في ايه في الدايره الكهربيه؟ electric او سوري بيعمل measure current intensity ولا measure the potential difference ولا change the resistance ولا measure the electromotive force. ناخد بالنا انا قلت الريوستات ما بتقيسش حاجه خالص. الريوستات ده مش جهاز بيقيس، الريوستات ده عباره عن جهاز بيتحكم في الريزيستنس. هو بيزود او يقلل اللينس الطول، فبالتالي بيزود او يقلل الريزيستنس. قلنا موجود منه في الريموت كنترول المروحه او في الفوليوم بتاع الكاسيت او الريكوردر، او موجود كمان في الاير كونديشن في التكييف وهكذا. اي جهاز انا عايز اتحكم في التيار اللي داخله سواء ازوده او اقلله اكيد هيكون في ريوستات. يبقى الريوستات مش بيقيس، الريوستات بيتحكم او بيغير الريزيستنس. طب هنا عندي ثلاث اجابات فيهم كلمه ميجر، اكيد استبعدهم تماما، مش صح خالص دول اللي هم لتر A وB وD. يبقى اكيد الاجابه الصح هتكون لتر C. Sliding rheostat is used to change the resistance او control the resistance، تتحكم في الريزيستنس، لكن مش بيقيس اي حاجه خالص. دايما اي جهاز بيقيس بيكون اخره كلمه ميتر، زي اميتر، اميتر، فولتيميتر، اوكي وهكذا. يبقى دايما الريوستات مش بيقيس اي حاجه خالص. الريوستات ده جهاز وظيفته الوحيده انه يتحكم في الريزيستنس او يغير الريزيستنس. So the question again, sliding rheostat is used to change the resistance in the electric circuit. Change or control the resistance in the electric circuit. Another question that says point hormone regulates calcium level in the blood. calcitonin, thyroxine, insulin, ادرينالين. مين هو الهرمون اللي بيتحكم في كميه الكالسيوم اللي في الدم؟ طبعا من اسمه كده كالسيتونين. again calcitonin hormone regulates calcium level in the blood. ما نلخبطش بينه وبين الانسولين. الانسولين ده بتاع السكر، الانسولين ده هو الهرمون اللي بيتحكم في وجود السكر في جسمنا او بيظبط السكر في جسمنا. لكن الكالسيتونين ده هرمون وظيفته الرئيسيه يتحكم في وجود الكالسيوم وكمان الفوسفورس inside our body او inside the blood داخل الدم. Another question that says، ده سؤال مهم قوي وانا بحب قوي اسئله النوعيه دي من الاسئله بصراحه، لان هو سؤال تشوز لكن في نفس الوقت هو عباره عن problem، مساله كهرباء اللي كلنا اكيد يعني شاطرين جدا فيها وبنحلها بمنتهى السهوله. If the electric current of 0.2 ampere passes in the electric heater and the potential difference between its two ends is 220 volts, the heater's resistance is what ohm؟ طب ازاي نحل مسائل عموما مش بس مسائل الكهرباء؟ لازم الاول نعمل خطوه مهمه قوي اسمها given. يعني ايه given؟ ايه هي المعطيات اللي في المساله؟ هو اداني ايه؟ اداني intensity الاي ولا البوتنشال ديفرنس الفي ولا الريزيستنس الار ولا الكوانتيتي اوف الكتريسيتي الكيو ولا التايم ولا ايه بالظبط؟ لازم اقرا المساله كويس قوي واعرف هو اداني ايه وطالب مني ايه. يبقى اول حاجه في المساله، اول خطوه عشان احل اي مساله صح هي مساله او خطوه الجيفن. يعني ايه جيفن؟ المعطيات. هو هنا بيقول لي electric current intensity of 0.2 امبير، يعني الاي كانت 0.2 امبير، اتعودنا على كده وهنحل مساله الكهرباء. passes in the electric heater and the potential difference between its two ends is 220 volt. البوتنشال ديفرنس او الفي كان 220 فولت. اوكي طب مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني the heater's resistance، عايز اعرف الار بتساوي كام اوم. اوكي طب الخطوه الثانيه دي كانت اول خطوه، كل ده اسمه الجيفن. طب الخطوه الثانيه هي اللو.
اتفقنا بكده. يمكن في احد الحلقات قلتها انا بحل اي مساله بطريقه اسمها GLS given law solution. اللو قانون مهم جدا، كان بيقول لي ان الار بتساوي V over I. لو حتى عايز اعمل لها سيكريت تراينجل، اوكي، الفي فوق وتحت الار والاي. طب انا مطلوب مني اجيب الار المره دي، اتس اوكي، سهله جدا. عشان اجيب الار اهي بتساوي V over I. الفي كانت 220 والاي كان 0.2، so it will be 1100 اوم. 1100 اوم. بليز واحنا بنكتب كلمه اوم بالذات بقى لما يكون في زيروز كده قبلها ابعدها شويه، عشان اوم او حرف الاو لتر او تقريبا بيكون شبه الاو او شبه الزيرو، فممكن نلخبط نفتكره زيرو تاني. لا بليز، انا قلت هنا 1100 اوم، 1100 اوم. لو حد كده كتب 1100 اوم كده ممكن جدا يفتكر ان الاو ديت كانها زيرو مع الكلام مع الرقم ده، فناخد بالنا كويس قوي. اوم ابعدها شويه عن الرايتنج او الكتابه بتاعه النمبرز او الديجيتس، خصوصا ديجيتس اوف زيرو. يبقى السؤال الثاني كان بيقول لي if the electric heater intensity، لو الانتنس كانت 0.2 والبوتنشال ديفرنس كان 220 هيكون الريزيستنس فعلا 1100 اوم. اجابه لتر بي 1100 اوم. الاجابه فعلا هنا لتر بي 1100 اوم. Another question that says the measuring unit of the electric current intensity is ohm, ampere, volt, كولوم. طبعا سؤال واضح جدا، لسه كنا بنتكلم في مساله من شويه لما بكتب اي الانتنسي بقول عن امبير، يبقى الانتنسي بيقيس دايما بيونت اسمها امبير. again the measuring unit of the electric current intensity is ampere. question تاني وبرده في نفس الوقت بيبقى عباره عن مساله. the quantity of electricity passes in a conductor due to passing of electric current with intensity of 2 ampere through time of 20 minutes is what column؟ هنا عايز اجيب الكيو، هو هنا بيقول لي quantity of electricity، عايز اجيب الكيو. نكتب مع بعض كده كيو ما اعرفش كام، وكان الانتنسيتي 2 امبير، الاي كانت 2 امبير، والتايم كان 20 minutes. 20 minutes. مسألة واضحة جدا، عايز اجيب الكيو. بس دلوقتي انا سامع حد كده او سامع اغلب الطلبه يقول لي يا مستر ما ينفعش نشتغل بالتايم بمينتس خالص، لازم احولها لسكند. اتفقنا كده في الساينس ما بنتعاملش خالص مع المينت، بنتعامل دايما مع السكند. طيب التايم لما يكون 20 minutes عشان احولها لسكند هضرب في 60، it will be 1200 1200 second. طب انا عايز اجيب الكيو، ايه الجول اللي كنت بشتغل بيه او اللو؟ احنا كنا جبنا الجيفن، القانون كان بيقول لي ان الكيو ايكوال اي باي تي، والقانون الاصلي كان بيقول لي ان الاي ايكوال كيو اوفر تي. طب انا عايز الكيو المره دي هعمل كروس مالتيبليكيشن، الكيو ايكوال اي باي تي. so it will be that Q equal I by T. it will be 2 ampere by 1200 it will be 2400. هتكون اجابه هنا فعلا 2000. كده معلش تحت هنا كده equal 2400. 400 وات انا بجيب كيو بقيسها دايما بالكولوم. ناخد بالنا كويس قوي من اليونتس ما نلخبطش فيها، الاي بالامبير، الكيو بالكولوم، التايم سكند، الار اوم، والفي او البوتنشال ديفرنس فولت. so the answer will be here 2400 كولوم. سؤال تاني. What is used to measure the electric resistance of a conductor؟ مين هو اللي بيقيس electric resistance؟ ammeter، ohmmeter، voltmeter، rheostat. مين هو الجهاز اللي بيقيس الريزيستنس؟ نفتكرها مع بعض. الريزيستنس بقيسها بيونت اسمها اوم، يبقى الجهاز بتاعها اكيد هيكون اسمه ohmmeter. ohmmeter هو الجهاز اللي هيقيس الريزيستنس of the conductor. letter B. so the question here will be letter B. ohmmeter. ohmmeter is used to measure the electric resistance of a conductor. ohmmeter is used to measure the electric resistance of a conductor. Another question that says point is the hormone which is responsible for
appearing the male secondary sex characters أو characteristics. مين هو الهرمون المسؤول عن ظهور الصفات الجنسية الثانوية عند الذكور؟ طبعا هو هرمون التستوستيرون. طب هنا اداني أكتر من اختيار، انسولين، استروجين، تستوستيرون، بروجسترون. هو طبعا فعلا تستوستيرون. طب ايه الفرق بينه وبين الاستروجين؟ هما الاثنين بيقوموا بنفس الوظيفه بس عند الميل او الفيميل. يعني التستوستيرون ده الهرمون بتاع الميل، لكن استروجين ده الهرمون بتاع الفيميل. امال البروجسترون ده كان وظيفته ايه؟ هو برضه هرمون عند الفيميل بس وظيفته انه يعمل growth of endometrium lining، ان هو هرمون وظيفته الرئيسيه انه ينشط تكوين بطانه الرحم اللي هتشيل الجنين او اللي هيكون داخلها الجنين عشان يقدر يعمل تثبيت الحمل. عشان كده لما بيكون في frequent abortion، يعني في بعض الحالات اللي فيها اجهاض متكرر، ده معناه ايه؟ ان هرمون البروجسترون قليل شويه عند الفيميل دي او عند الامراه دي او الست ديت عندها هرمون البروجسترون قليل شويه. طب الحل ايه؟ ان احنا ناخده عن طريق اكسترنال، عن طريق يعني حقن او كبسولات فيها الهرمون ده عشان يقدر يثبت الحمل او يقدر يعمل بطانه للرحم اقوى شويه. يبقى دايما نفرق ما بين هرمونين مهمين قوي عند الفيميل. الفيميل عندها هرمونين، الميل عنده هرمون واحد بس. الفيميل عندها هرمونين اسمهم استروجين وبروجسترون. الاستروجين وظيفته الرئيسيه انه يكون السكندري سكس كاركترز، الصفات الجنسيه الثانويه اللي منها مثلا menstrual cycle، الدوره الشهريه او اللي بنسميها البيريود. لكن البروجسترون وظيفته الرئيسيه ان يكون اندوميتيريوم او بطانه الرحم اللي هتشيل الجنين او هتثبته داخل اليوترس او داخل الرحم، طبعا عشان ما يحصلش abortion او اجهاض. طب نروح لسؤال تاني. Point is the apparatus is used for measuring the electric current intensity. مين هو الجهاز اللي بيقيس electric current intensity؟ ohmmeter، ammeter، voltmeter، ريوستات. طبعا اتفقنا انا بقيس الانتنسيتي يونت اسمها ايه؟ اسمها امبير. يبقى اكيد الجهاز اللي هيقيس الانتنسيتي اسمه قريب شويه منها، يبقى هيكون اسمه امميتر. طبعا مش هقول امبير ميتر، ولو انها لو قلتها يعني مش غلط طبعا، تعتبر صح جدا، لكن الجهاز فعلا يعني اصطلحنا كده عليه او اتفقنا كده هنسميه امميتر. هو الجهاز اللي هيقيس electric current intensity. ammeter is the device or the apparatus that measure the electric current intensity. Another question that says all of the following are factors affecting in the rate of the chemical reaction except. كل الحاجات الجايه دي كلها عوامل بتاثر في سرعه التفاعل الكيميائي ما عدا the concentration of reactants, the nature of reactants, the nature of products, the temperature of reaction. طبعا concentration of the reaction ده بيأثر، nature of reactants للتربيع برضه بيأثر على التفاعل الكيميائي، temperature of the reaction درجة الحرارة بتأثر، لكن nature of products لا ما درسناهاش خالص. احنا اتفقنا ان في 4 factors، 4 عوامل بيأثروا على التفاعل الكيميائي هم nature of the reactants، temperature، concentration وكاتاليست. لكن nature of product ده اللي هينتج من التفاعل انا ما اعرفش هو بصراحه هيكون ايه، لسه هنجرب في اي رياكشن ايه التفاعل ده. لكن مين اللي بيأثر على الرياكشن؟ nature of reactants not nature of product. يعني طبيعه المتفاعلات تأثر على التفاعل الكيميائي، طبيعه النواتج لا طبعا ما بتأثرش، ده هي اللي هتنتج لسه. يبقى كده هتكون الاجابه هنا فعلا letter C nature of products. So the question again says all of the following are factors affecting in the rate of the chemical reaction except the nature of products. طبيعة النواتج. Another question that says clear lime water turbid on passing what gas through it. clear lime water سؤال قديم قوي من ايام primary stage. ماء الجير الرائق بيتعكر لما يمر فيه ايه؟ اكيد لما يمر فيه كربون دايوكسيد او غاز الكربون دايوكسيد او ثاني اكسيد الكربون. احنا عارفين ده بيعكر ماء الجير ليه؟ عشان بيكون جواه ماده اسمها كالسيوم كربونات. Another question that says if copulation occurs between two individuals، حصل تزاوج ما بين فردين، both of them are hybrid، والاثنين كانوا hybrid، الاثنين مهجنين، يعني عندهم جين dominant وجين تاني recessive. and 200 members resulted from this copulation. نتج من التزاوج ده 200 شخص. طبعا التزاوج ده مش اكيد ما بتكلمش على البشر، اكيد بتكلم على بلانت معين مثلا زي البي بلانت نبات البسله مثلا. resulted from this copulation. then the hybrid members produced maybe what individuals 50
100 150 200. طبعا ما ينفعش احل مسائل الوراثه الا بالورقه والقلم. واتفقنا يعني ايه هايبريد؟ هايبريد يعني عنده جين دومينانت، جين كابيتال، وجين ريسيسيف يعني جين سمول. طب نحل المساله ازاي؟ انا قلت بحل اي مساله ب 3 ستيبس. بكتب بيرنتس الاباء، جاميتس F1 الجيل الاول. طب وهنا قال البيرنتس الاثنين هايبريد، الاثنين مهجنين، يعني عندهم جين دومينانت وجين ريسيسيف. وقلت بختار اي حرف يعجبني من حروف A B C الا اذا كان هو طبعا يعني جاب لي حرف هستخدمه. طيب هختار حرف T كابيتال T سمول، T كابيتال T سمول. طبعا بختار حرف يا ريت يكون في كده فرق واضح ما بين الكابيتال والسمول. هو قال لي هنا هايبريد، طب ليه ما كتبش هنا تي كابيتال تي كابيتال؟ هو قال هايبريد اهو عشان بس ما نلخبطش في المساله. طب الجميز قلت بفك كل جين لوحده واخده في دايره، تي كابيتال تي سمول تي كابيتال تي سمول. اتس اوكي ده الجميز. طب F1 معناها ان كل تو جينز دول ممكن يحصل لهم probability احتمالات للكوبيوليشن مع الجين تانيين. يعني ده ممكن يتجوز ده او يتجوز ده، انجاز التعبير يعني كده. وده ممكن يتجوز ده او ده. يبقى عندي تي كابيتال تي كابيتال ده اول ناتج، التاني تي كابيتال تي سمول اللي هو ده، التالت تي سمول تي كابيتال، بس طبعا بحب نكتب الكابيتال الاول يعني. اخر واحد تي سمول. اوكي. طب هنا عايز اعرف كام واحد هايبريد، كام واحد مهجن. ده مش مهجن ده بيور، لكن الاثنين دول فعلا مهجنين. طب هم طلعوا اثنين من الاربعه دول، يعني كانهم واحد او 1 to 2 to 1. طب اثنين من الاربعه يعني 50%. طب هو اصلا الممبرز كلهم كانوا 200 باي 50%، يبقى هيديني فعلا 100 individual. هنا ناخد بالنا محدش يقول لي هو اللي طلعوا 50، لا ده هو الناتج كان 200 نبات، 200 فرد او 200 عضو في النبات ده او في الكائن ده. يبقى نصهم كام؟ نصهم 100، لان فعلا طلع 50% is hybrid، 50% في انهم مهجنين، وطلع 25% البيور اللي هم تي كابيتال تي كابيتال، و25% اللي كان بيور برضه بس كان recessive T small T small. So now my dear students of third prep grade, I'm afraid we have reached the end of our episode today. So I promise you to meet again next week inshallah to have a very important revision for your exam next week inshallah. Now thank you and goodbye till we meet again. Thank you.